अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व हबीबना व दलीलना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फया अय्युहन नास इत्तक़ुल्लाह तआला क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल्ला फ़िल क़ुरआनिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिम तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुर मक़्तन इंदल्लाह अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून वक़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल्ला फ़िल क़ुरआनिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वक़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून वक़ाल नबियुना नबियुकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदह फमा तअरफ़ मिन्हा इअतलका वमा तनाकर मिन्हा इख्तलफ़ा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला ये किसने पुकारा, ये किसने पुकारा मुहम्मद मुहम्मद बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे खुदा की कसम उनको मौजूद पाया जो सर को झुकाया सवेरे सवेरे अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला दरूद शरीफ वो आमाल के अंदर है मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। दरूद पढ़ना है तो इस तरह से झूम के पढ़े ताकि पढ़ने वालों की भी लगे कि दिल में मोहब्बत इश्क रसूल है। ऐसा ना कि बस पढ़ना है पढ़ लिया, चलो मौलवी साहब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो अल्लाहुम्मा सल्लि अला। हम ये दावा करते हैं कि हम अहले सुन्नत वल जमात के लोगों के अंदर से हमारी निस्बत है, तो ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है बल्कि आपके आमाल और आपके मजालिस में जो किया जाता है उससे बाहर वाले सारे लोगों को ये पता चले कि हैं आशिक रसूल गुलाम रसूल बैठे हुए हैं। जरा झूम के दरूद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि
कि बरकौले ईमा कुनम खातमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तु दामने आले रसूल अल्लाहुम्मा सल्ले अला या रब सुदायम तबाह बया मुर्ज मुरा सुदरुए दिलम शिया बया मुर्ज मुरा दर्दा के बजुस गुनाह न करदम कारे बख्शिंदाए हर गुनाह बया मुर्ज मुरा बलगल उला बिकमालिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम करोलबाग दहली के लोगों को मैं तहे दिल के से शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। आपने इस कदर मुझे इस लायक के समझा के आज इस मजलिस में यहाँ पे दावत दी। जरा बराए मेहरबानी होकर बैठ जाएं। मैं आ रहा था तो भाई साहब बोल रहे थे कि आप उर्दू बोल लेते हैं। मतलब ऐसा तो ज्यादा तो बोल नहीं पाता हूँ, आप जैसे तमीज वाला तो उर्दू दिल्ली वाले की तरह बोल नहीं पाऊंगा। हम बंगाल के लोग हैं, मुज़क्कर मुअन्नस के तमीज रहता नहीं है, बोल लेते हैं थोड़ा बहुत। आप समझ लेंगे ना, आप समझ रहे हो ना? चलो ठीक है। भाई बोल रहे कि दोनों में बोलिए, मतलब आसान कर दिया मौलवी साहब, आपको आसान कर दे रहे हैं। नहीं, ऐसे बाज लोगों को लगता है कि बंगाल से आते हैं तो उनको उर्दू नहीं लगता। ये सही है, ज्यादातर जो हम बंगाल से आते हैं हमें उर्दू तो लिहाज नहीं रहता, तमीज नहीं रहता, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। जो बाहर के लोग हैं जो बंगला समझते नहीं है उन लोगों को भी थोड़ा सहल हो जाए, आसान हो जाए, उनको भी समझ आ जाए। वक्त की किल्लत है, जिस वजह से एक चीज मैं आप लोगों को दरख्वास्त करूंगा। मुझे पता नहीं है, मैं शायद 3-4 साल पहले इस मजलिस में एक मरतबा आया था, 3-4 साल या 5 साल पहले आया था ना जी? हाँ, कोरोना से पहले आया हुआ था। तो फिर दोबारा दावत दिए तो मुझे थोड़ा परेशान हुआ, क्योंकि लोग मुकर्रिर तकरीर करने वाले ज्यादा तो लोग ढूंढते रहते हैं, और मेरी अंदर ये काबिलियत नहीं है कि मैं ऐसे कुछ तकरीर करूं ताकि आप खुश हो जाए या आपको अच्छा पसंद आ जाए। So it is very important for all of us that we must concentrate. All the audience, I have a request to all of you that you must concentrate to me. आप अपने तवज्जो मुझे दे दें, क्योंकि मैं ऐसे कुछ ज्यादा तो बोल नहीं पाऊंगा कि आप खुश हो जाएं, लेकिन बस कई गिनी चुनी बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं जो शायद आपके जिंदगी में काम आ जाए और आखिरत में भी काम आ जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कौल है, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालो, इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ पूरे के पूरे। ओ यू द बिलीवर्स who believe in Allah, it is the order from all of us who demand they are believers. So if you demand that you are mu'min, you are believers, so it is an order for all of you, all of us, that Allah subhanahu wa ta'ala say, udkhulu fi silmi kafa, enter into the Islam completely or perfectly. Udkhulu fi silmi kafa wala tattabi khutuwat ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin, and don't follow the path of shaitan. ऐ ईमान वालों, इस्लाम पे दाखिल हो जाओ पूरे के पूरे और शैतान के राह पे चला मत करो। डोंट फॉलो द पाथ ऑफ शैतान। এই বিশ্বাসীরা, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহর হুকুম, আল্লাহ বলছেন তোমরা ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করো পরিপূর্ণ রূপে, এবং তোমরা শয়তানের রাস্তা অনুসরণ করো না।
शैतान के राह पे मत चला करो। इन्नहु लकुम आदुव्वुम मुबीन, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সুতরাং আজকে আমরা ইসলামের প্রবেশ বলতে কি এটা জানার চেষ্টা করব। इस्लाम क्या है? आज इस्लाम अगर आप समझने की कोशिश करें इस्लाम क्या है, बाज लोगों को इस्लाम के मतलब यह है कि भाई इस्लाम वो कहते हैं मैं मोमिन मुसलमान हूं। कौन सा? मैं पीर साहब को मैं नात सुनता हूं, मैं अल्लाह के वली लोगों के साथ रहता हूं, तो हम अच्छे मुसलमान हैं। Another side, some of us they demand that we follow the Sunnah and Quran and Sunnah, so we are the perfect Muslim. हम अल्लाह के कुरान और सुन्ना के मुताबिक चलते हैं। We don't follow the awliya, we don't follow imam, we don't follow anyone, we follow Quran and Sunnah, so we are perfect Muslim. আমরা কাউকে মানি না, কোরআন এবং সুন্নাতকে মানি, আমরা ভালো মুসলমান। আবার আমাদের মধ্যে একদল লোক এই দাবি করেন আমরা মুসলমান, আমরা সবচেয়ে ভালো মুসলমান, আমরা দ্বীনের খিদমত করছি, আমরা জামাতের মধ্যে যাচ্ছি, আমরা দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছি, সুতরাং আমরা সবচেয়ে ভালো মুসলমান। কথা ঠিক বুঝতে পারছেন তো নাকি? জি, কষ্ট হচ্ছে নাকি? একটু শোনেন, কিসসা কাহিনী বেশি বলতে পারবো না। সবচেয়ে বড় সমস্যা ওয়াজের মজলিসটা এন্টারটেইনমেন্টের মজলিস হয়ে গেছে। ইটস আ কাইন্ড অফ এন্টারটেইনমেন্ট। এখানে এসে আমরা কিসসা শুনতে এসি, গল্প শুনছি, বাস 2 ঘন্টার ওয়াজের পরে আমরা বেরিয়ে চলে গেলাম। 50,000, 1 লাখ, 2 লাখ, 5 লাখ খরচা করে জলসা করে। উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর শহরে একটা জলসা করে, আমি নিজে ওই জলসাটা নিজে পরিচালনা করি। ওই জলসাটায় 8.5 লক্ষ টাকা খরচ হয়। 8.5 লক্ষ টাকা এক রাতে মুসলমানরা খরচ করে দেয়। আমি প্রত্যেককে বলি যে 8.5 লক্ষ টাকা এক রাতে আপনারা খরচ করলেন, কি পেলেন এক রাতে 8.5 লক্ষ টাকার বিনিময়ে? তাহলে যখন এরকম কথা বলি কিছু মানুষ বিভ্রান্ত হয়, এই লোকটা কে রে বাবা? সুতরাং আমরা যারা এখানে বসেছি, আমরা প্রথমে এটা মাথায় রাখি, আমরা এখানে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আমরা বসেছি। আপনারা এই মুহূর্তে ছাত্র, এখানে এসে বসছেন, কি নিয়তে এসছেন আমি জানি না। নিয়ত বদলে ফেলুন, নিয়ত পরিবর্তন করে ফেলুন। আপনি নিজেকে এই মুহূর্তে নিয়ত করুন যে আমি একজন ছাত্র, আমি এখানে ধর্ম শিখতে এসেছি, দ্বীন শেখার চেষ্টা করছি। ইন্নামা আমালু বিন্নিয়াত, নিয়তের উপরে আপনাকে আমাকে জাযা দেওয়া হবে। আপনি যদি মনে করেন বাংলা থেকে একজন মৌলী সাহেবকে ডেকে নিয়ে এসছেন, অতএব মৌলী সাহেব ওয়াজ করবো, ওয়াজ শুনতে আসছি, তাহলে আপনি ওইটুকুনি পাবেন। আমি আপনাদের এখানে ওয়াজ করতে আসিনি ভাই, আমাকে ছেলেরা দাওয়াত দিয়েছে। আমি চেষ্টা করি যখনই কোনো জায়গায় দাওয়াত দেয়, আমি চেষ্টা করি সেখানে কিছু ভালো কথা ওই এলাকার যুবকদের সাথে আলোচনা করার। কারণ বক্তা হিসেবে আমি খুব বড় কেউ বক্তা নই যে আমি আপনাদেরকে এমন সুন্দর ওয়াজ করব। আমি দেশে 1 ঘন্টা করে বলি, বাইরে ম্যাক্সিমাম 1.5 ঘন্টা বলি। সুতরাং অল্প সময় আছে, একেবারে মনোসংযোগ দিয়ে আপনাকে আমাকে বুঝতে হবে যে আমরা এখানে কেন বসেছি। যদি আমাদের এই বসাটা উদ্দেশ্যটা আমরা বুঝতে পারি, তাহলে আমরা বসার মধ্যে কামিয়াবি পাবো। আর ওয়াজ শুনতে যারা এসেছেন তাদের জন্য আমি বলি যে আমি আপনাদের জন্য সঠিক লোক নই। আমরা কারা? আমরা পীরপন্থী লোক, আমরা বাংলা থেকে এসেছি, আমরা দাদা হুজুর পীর কিবলার মুরিদ, আমরা মুজাদ্দিদ জামানের অনুসারী, আমরা দাবি করি। আপনি যদি আপনাকে আমি বলি যে ভাই 10 মিনিট এই বিষয়ে কথা বলুন, দেখবেন আমরা বলতে পারবো না। জলসা কমিটির ছেলেদেরকে দাঁড় করিয়ে দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, 10 মিনিট দাদা হুজুর পীর কিবলার উপরে কথা বলতে পারবেন না। পরিণতি, দাদা হুজুর পীর কিবলার মুরিদ ভক্ত যুবক ছেলেরা খোরাক না পেয়ে তারা মনে করছে এটা আর নেই, দাদা হুজুর পীর কিবলার আদর্শ নেই। এখন অনেক মডার্ন এসছে, দুনিয়া বদলাচ্ছে। তাহলে আজকে আমরা যে অল্প সময় এসেছি, আমরা চেষ্টা করব 3টা বিষয় বোঝার। উদখুলু ফিস সিলমে কাফা ব্যাখ্যা কি, ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করো পূর্ণরূপে। এই পূর্ণতাটা কিভাবে পাবে? 3টা বিষয়ের উপরে ইসলামের পূর্ণতা পাবে, এটা আমার মনে হয়েছে, যতটুকু আমার জ্ঞান বুদ্ধি আছে তার উপরে। নাম্বার 1,
আমাদের প্রত্যেককে কানেক্টেড হতে হবে আল্লাহর সাথে। আপনি বলবেন আমি আল্লাহর সাথে কানেক্টেড হয়ে গেছি, আপনি কমপ্লিট না। কেউ যদি বলে যে আমি সরাসরি আল্লাহর সাথে, আমার সব সম্পর্ক আল্লাহর সাথে, আর কারোর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, সেই লোকের ধারণা সঠিক না। নাম্বার 2, আল্লাহর সাথে কানেক্ট হলেই আপনি আল্লাহর নবীর সাথে কানেক্ট হতে হবে। এই জন্য কোরআনের একটি আয়াত আমরা বারবার বলি, আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল ওয়া উলিল আমরি মিনকুম। তাহলে আল্লাহর সাথে কানেক্ট होना, अल्लाह से कनेक्ट हो जाओ। दूसरा, अल्लाह के नबी के बारे में अपना सोच, अपना ध्यान समझ लो उस तरह से जिस तरह अल्लाह का फरमान है। ऐसा नहीं है कि हम अपने तरीके से नबी को समझना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है कि हम अपने तरीके से नबी को समझना शुरू कर दें। अरे भाई ये तो नबी ऐसा है, नबी वैसा है, ऐसा नहीं है। नबी वो है जो कुरान और सुन्ना के मुताबिक कहा गया है। सहाबा जिस तरह नबी को समझा करते थे, आप और हम भी उसी तरह समझ लें। बात सही है ना गलत है? जरा बताओ, नबी को किस तरह समझे? जिस तरह अल्लाह का हुक्म है, फस्तकिम कमा उमिरता, स्टैंड ऑन दैट पॉइंट। फस्तकिम, दाड़िए जाओ, दाड़िए जाओ। কিভাবে দাঁড়াবে? ফাস্তাকিম কামা উমিরতা, যেভাবে তোমাকে অর্ডার দেওয়া হয়েছে, অর্ডার যেভাবে আছে তার বাইরে আমার ব্রেন বুদ্ধি লাগানোর কোনো অবকাশ নেই। 1400 বছর পরে এসে আমি বুদ্ধি লাগাবো, আল্লাহর নবী জামানা 1450 বছর আগে ছিল, এখন ইসলাম কি, আমার বুদ্ধির কোনো জায়গা ইসলামে নেই। আপনি নিজেকে মুস্তাহিদ মনে করতে পারেন, কিন্তু আমরা যারা এখানে সাধারণ মানুষ বসে আছি, আমাদের কাছে নবীকে মানার মাধ্যম নবীকে যেভাবে মানতে বলা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? নবীকে কিভাবে মানতে বলা হয়েছে? নবীকে মানতে বলা হয়েছে সাহাবারা যেভাবে নবীকে মেনেছেন, আল্লাহ পাক যেভাবে নবীকে আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করেছেন। মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিন মির রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহি ওয়া খাতামান নাবিয়্যিন ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু ইন্না আরসালনাকা শাহিদান ওয়া মুবাশশিরান ওয়া নাযীরা ওয়া দাঈয়ান ইলাল্লাহি বিইজনিহি ওয়া সিরাজাম মুনীরা। কোরআনে অসংখ্য জায়গায় যেভাবে আল্লাহ নবীর পরিচয় আমাদেরকে দিয়েছেন, ওইভাবে আমাদেরকে নবীকে জানতে হবে। ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ, যেভাবে আল্লাহ নবীকে অনুসরণ করতে বলেছেন ওইভাবে। আল্লাহর হুকুমের পরে সাহাবারা যেভাবে নবীকে মান্যতা দিতে বলেছেন, নবীকে যেভাবে মেনেছেন আমরা সেভাবে মানব। সাহাবাদের পরে তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদিন, আমাদের পূর্ববর্তী সালাফরা, পূর্ববর্তী আলেমেরা, পূর্ববর্তী ইমামেরা, পূর্ববর্তী নেক মানুষেরা যেভাবে নবীকে মানতেন, মানতে শিখিয়েছেন, এভাবে আমাদেরকে নবীকে মানতে হবে। কথা বুঝতে পারছেন না? পারেন? আল্লাহর রাসূলের ওয়া উলিল আমর মিনকুম, এবং ওই লোকেদেরকে মান্যতা দিতে হবে যারা আমাদেরকে আল্লাহ এবং তার রাসূলের কথা আমাদেরকে বুঝিয়েছেন। আমি কোরআন পড়তে পারি না, আমি হাদিসে জানি না। আমি দেখেছি মসজিদের মেম্বারে একজন ইমাম আজকে এসে একটা কথা বলছেন, 6 মাস পরে আরেকজন ইমাম এসে তার উল্টোটা বলছেন। এই মেম্বারে আমি রুহুল আমিন একটা কথা বলবো, আমার পরে আরেক মেম্বার এসে আরেকটা কথা বলবেন। আমি তো বিভ্রান্ত হয়ে যাব। আমাকে, আমি যাকে মান্যতা দিয়েছি তিনি যেভাবে আমাদেরকে শিখিয়েছেন। কে শিখিয়েছেন? যাদেরকে দুনিয়ার জমিনে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। ইমামে আজম ইমাম আবু হানিফা, ইমাম ইদ্রিস আশ-শাফিঈ, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম মালিক, সুফিয়ান সাওয়ারি, সুফিয়ান, বিভিন্ন ধরনের মানুষ যাদেরকে পৃথিবীতে মান্যতা দেওয়া হয়েছে, ওই মানুষেরা নবীজি সম্পর্কে আমাদের কাছে যেভাবে আমাদেরকে বুঝিয়েছেন আমাদেরকে সেভাবে মানতে হবে। তবে সম্মানিত ভাইয়েরা, এই 3টা বিষয় আপনাদেরকে আজকে জানতে হবে। আমাদের একদল মানুষের মধ্যে আমরা যারা এখানে আছি, আমাদের ধারণা যে আমরা মুমিন। আমরা মুমিন কেন? আপনার আজকের দিনে মুমিনের ডেফিনেশন কি? আজকে আপনি নিজেকে ভালো মুমিন, ভালো মুসলমান এই জন্য বলেন যে কে কেমন আমল করছে তার উপরে। আজকে যে লোকটা বুখারীর অনুসারে নামাজ পড়ছে, সে মনে করছে আমার থেকে ভালো ইমানদার কেউ নেই।
ওই যুবক ছেলে যে মনে করছে বুখারী মুসলিমে যেভাবে নামাজ পড়তে বলা হয়েছে, যেভাবে রোজা রাখতে বলা হয়েছে, আমি এইভাবে বুখারী মুসলিমের মতো নামাজ রোজা পড়ছি, সুতরাং আমার থেকে ভালো মুমিন আর কেউ নেই। কিন্তু ওই যুবক, ওই জওয়ান কখনো নিজেকে এই প্রশ্ন করেনি, আচ্ছা আল্লাহ নবীর জামানায় মুনাফিকরা নামাজ পড়তো না পড়তো নি? ভাই একটু জোরে বলুন, আপনাদের কষ্ট হচ্ছে নাকি? আমি একটু জ্যাকেটটা খুলে দিই। শুনেছিলাম দিল্লি খুব ঠান্ডা, কিন্তু এখানে এসে দেখছি মাশাআল্লাহ আপনাদের উপস্থিতিতে জি না ঠিক আছে, आपको परेशान कर रहा हूं। ঈমান, আমি ঈমানের মাপকাঠি কিসের উপর করছি? আমি বুখারীর অনুযায়ী নামাজ পড়ছি, বুখারীর অনুযায়ী রোজা রাখছি। আপনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলছেন, আপনি বলছেন আমি আল্লাহ ছাড়া কাউকে মানছি না, আমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সঠিকভাবে পড়েছি, সুতরাং আমি মুমিন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আমরা পড়েছি, আমরা মুমিন হয়ে গেছি, তাই তো জি ভাই নাকি? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়েই তো মুমিন হয়ে যাব নাকি? হবে না? আল্লাহ নবী বলেন মান কালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ফাদাখালাল জান্নাহ। ऐ दहली वालों, ऐ दहली के जवानों, ऐ दहली के लोगों, मैं बता रहा हूं कि अल्लाह के नबी का कौल है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया है वो जन्नत में दाखिल होगा, और आप बोल रहे हो कि नहीं। So now I am trying to confuse all of you. मैं आप लोगों को गुमराह करने का कोशिश कर रहा हूं, और आप समझ लें किस तरह से आपको गुमराह किया जाना बहुत ही आसान काम है। So it is very easier for those people who know some Quran and Sunnah. If they try, they can confuse all the believers very easily. আপনাকে সহজে আমি বিভ্রান্ত করে দেব। আল্লাহর নবী বলেছেন যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে সে জান্নাতে যাবে, আপনি অস্বীকার করবেন? জোরে বলুন। তাহলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললেই জান্নাতে যাওয়া যাবে, এটা দায়িত্ব নিচ্ছেন আপনারা? হুজুর আপনি তো কোন দিকে আছেন বুঝতে পারছি না। আপনি আমাকে বুঝতে পারতেন যদি আপনি আমাকে জানার চেষ্টা করতেন। আপনি জলসা করতেছেন জলসা শোনার জন্য, আমি এখানে এসে ওলি আল্লাহর কাহিনী বললে আপনি খুশি হবেন, ওলি আল্লাহ বোতল ফাটিয়ে দিয়েছেন শুনলে আপনি খুশি হবেন, সুবহানাল্লাহ বন্যা বয়ে যাবে। আপনি শিক্ষিত হওয়ার চেষ্টা করেন না। আমি বলছি নবীজি বলেছেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললে জান্নাতে যাবে, আপনি বলছেন হ্যাঁ যাবে, আবার আপনি বলছেন না যাবে না। আচ্ছা আমি আপনাকে একটু বলি, আচ্ছা নবীজি জামানায় মুনাফিকরা ছিল, আপনাকে বললাম মুনাফিকরা নামাজ পড়তো না? জি জোরে বলুন না ভাই, আপনাদের পিছনের লোকেদের আওয়াজ পাচ্ছি না ভাই, একটু আওয়াজ পেলে ভালো লাগবে শুনতে। নবীজির লোক, নবীজির সময় মুনাফিকরা নামাজ পড়তো, মুনাফিকরা নবীজিকে নবী বলে মানতো না। ইযা জাআকাল মুনাফিকুনা ক্বালু নাশহাদু ইন্নাকা লারাসূলুল্লাহ। হে দুনিয়ার মানুষেরা, নবীজির সামনে আল্লাহ পাকের কোরআনে আল্লাহ পাক বলেন হে নবী মুনাফিকরা আসবে আর বলবে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল। हम ये गवाह दे रहे हैं कि we are declare that you are the messenger of Allah। আপনি বলছেন আমি নবীকে মানি, আল্লাহর কোরআন বলছে মুনাফিকরা আসবে এসে নবী আপনাকে বলবে হে নবী আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহু ইয়ালামু ইন্নাকা লারাসূলুহু। হে নবী আল্লাহ জানেন আপনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহু ইয়াশহাদু ইন্নাল মুনাফিকিনা লাকাযিবুন। হে নবী আল্লাহ ঘোষণা দিচ্ছেন মুনাফিকরা মিথ্যা বলছে। সো আপনার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ বললেই আপনি মুমিন হয়ে যাবেন না, এটা কোরআনের ব্যাখ্যায় আপনি বুঝতে পারবেন। আমি নামাজ পড়ছি, আমি রোজা রাখছি, আমি হজ করছি, আমি যাকাত দিচ্ছি, অথচ জরুরি নয় যে আমি আল্লাহর দরবারে আল্লাহর খাতায় মুমিন হিসাবে আমার নাম গ্র্যান্ড হবে। আমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললেও গ্র্যান্ড হবে না, কেননা মুনাফিকরাও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতো। তাহলে কি বললে আমি মুমিন হব? আল্লাহর কোরআন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইন্নামাল মুমিনুনা আল্লাযীনা ইযা যুকিরাল্লাহ। এবার আল্লাহর কোরআনে আল্লাহ পরিচয় দিচ্ছেন মুমিনকে। আল্লাহ গো আমি তো বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছি, আমি তো বুঝতে পারছি না, আমি তো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছি, আমি তো নামাজ পড়েছি, অথচ তোমার নবী তোমার কোরআন বলছে নামাজ পড়লে
আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললেই যে মুমিন হবে তা নয়। তাহলে কে মুমিন? আল্লাহর কোরআন বলছেন ইন্নামাল মুমিনুনা আল্লাযীনা ইযা যুকিরাল্লাহ ওয়াজিলাত কুলুবুহুম, those the people are the believers when they hear the name of Allah। वो मोमिन है जब उनके नजदीक अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह का कहा जाता है, their heart become fearful, वजिलत कुलूबुहुम, their heart become fearful, তাদের অন্তরটা আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে যায়। জোরে বলুন, একটু জোরে বলা যাবে? তাহলে মুমিন, the first condition of মুমিন, their heart become fearful when they hear the name of Allah subhanahu wa ta'ala। আমরা আল্লাহর নাম যখন আমাদের কাছে আসবে, আমাদেরকে যখন বলা হবে আল্লাহর নাম আসবে, আমাদের অন্তরে যদি আল্লাহর ভয় ভীত হয়, so it is sign of mu'min। I don't need any mufti, I don't need any preachers, I don't need any মৌলভী যে আমাকে ডিক্লেয়ার দিবে আমি মুমিন। আমি মুমিন কিনা আমি বুঝতে পারবো, আমি মুমিন কিনা কোরআন বলছে মুমিন তুমি হবে যখন তুমি শুনবে আল্লাহর কথা, তখন তোমার অন্তরটা ভীত হয়ে যাবে। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों डरो अल्लाह से। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह, ऐ ईमान वालों डरो अल्लाह से जिस तरह अल्लाह को डरना चाहिए। सुभानअल्लाह बोलবেন, একটু জোরে বলবেন না? আল্লাহকে কেমন ভয় পেতে হবে? শুধু কিয়ামতের কথা সুবহানাল্লাহ বলা যাবে না। আপনি ইমানের পরিচয় জানছেন, আপনার কাছে ইমানের ডেফিনেশন আসছে, আপনি এটা জানতেন না, আপনি শিখছেন, আপনার অন্তর তো আনন্দ হবে। যদি আপনার অন্তর আনন্দিত না হয় তাহলেও আপনি আবার আটকে যাবেন। কেন? আল্লাহ পাকের পরেই বলেছেন ইযা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতিহি, ईमान वालों, ईमान का पहचान कौन है, मोमिन कौन है? अल्लाह का कुरान फिर फरमा रहा है ईमान वाले वो लोग हैं जब उनके सामने अल्लाह का कौल कहा जाएगा, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयाति, তাদের কাছে যখন কোরআনের আয়াত পড়া হবে, যাদাতহুম ঈমানা, তাদের অন্তরটা আল্লাহর কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অন্তরটা খুশির মধ্যে বেড়ে যাবে, তাদের ঈমান বৃদ্ধি পেয়ে যাবে, তারা বলবেন না আমরা ঠিক আছি। মুজাদ্দিদুজ্জামান পীর আবু বকর সিদ্দিকী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মত পথ আমরা ঠিক আছি, এই মত পথ আল্লাহ এবং তার রাসূলকে সন্তুষ্ট করিয়ে জান্নাতে নিয়ে যাবে। জোরে আমাকে লাগবে না, আমি জানি না, এটা আমার ব্যর্থতা, আমার রাস্তা ভুল না, আমি জানি না। আমি এসে এখানে দাদা হুজুরের কেরামতি বলেছি, এটা আমার ব্যর্থতা। দাদা হুজুর কেরামতি দেখিয়ে জামানার মুজাদ্দিদ হননি, তার জামানায় কয়েক হাজার আলেম ওলামারা দাদা হুজুরের কেরামতি শোনাতেন না, তারা বাংলার মানুষকে কোরআন এবং সুন্নাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করেছেন, ফলে বাংলার মানুষ তাকে মুজাদ্দিদ হিসেবে আল্লাহ পরিচিত করিয়েছেন। আজ আমরা তার কেরামতি শুনে সুবহানাল্লাহ পড়ি। ফলে একজন শিক্ষিত কলেজে পড়া ছেলে সে যখন এসে বলছে ভাই পীর মানবো কেন, আমরা বলছি বেয়াদবি করোনি, আমরা ব্যর্থ। আমরা ওয়াজ শোনার জন্য বক্তা নিয়ে আসি, আমরা বক্তা ভাড়া করি ওয়াজ শোনার জন্য, আমরা ধর্ম শেখার জন্য বক্তা করি না। আমাদেরকে ধর্ম শিখতে ভালো লাগে না, শুনতে ভালো লাগে না। সম্মানিত ভাইরা, তাহলে ঈমানদার হওয়ার জন্য আমাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকতে হবে, আল্লাহর ভীতি থাকতে হবে, যেমন ভাবে আল্লাহকে ভয় করা দরকার। দেন নেক্সট, আপনাকে এবং আমাদেরকে আল্লাহ এবং তার রাসূলের আদর্শ যদি আমরা জানতে পারি, তাহলে আমাদেরকে আল্লাহ পাকের প্রতি আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পাবে এবং আল্লাহর পরিচয় কে আমার রব। ইন্নাল্লাযীনা ক্বালু রাব্বুনাল্লাহ, ইন্নাল্লাযীনা ক্বালু রাব্বুনাল্লাহ সুম্মা ইসতাকামু তাতানাজ্জালু আলাইহিমুল মালায়েকা। হে দিল্লির জওয়ানেরা, যুবকেরা, হে কোরলবাগের জওয়ানেরা, যুবকেরা, জিন্দেগি ভর ব্যবসা করেছো, বাণিজ্য করেছো, টাকা কামিয়েছো, অর্থ কামিয়েছো, কোনদিন জানার চেষ্টা করনি আল্লাহর কোরআনে আল্লাহর পরিচয় কি। আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন কোরআনের মধ্যে আল্লাহর ঘোষণা হয়ে যাচ্ছে, আর যারা বলে আল্লাহ আমাদের রব, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে দিলে রব মানা যায় না, বরং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ব্যাখ্যা আমাদেরকে জানতে হবে। কেমন করে জানবো হুজুর? আল্লাহর কোরআন সেই ব্যাখ্যা আমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছে। তুমি যখন বলবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কোরআন বলছে ইন্নাল্লাযীনা ক্বালু রাব্বুনাল্লাহ সুম্মা ইসতাকামু, আর যারা বলে আল্লাহ আমাদের রব, এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তারা এর উপরে দাঁড়িয়ে যায়, দৃঢ়তার সাথে যারা দাঁড়িয়ে যায়, যারা বলে আল্লাহ আমাদের রব, সুম্মা ইসতাকামু,
এরপরে তারা দেয়ার স্ট্যান্ড অন দ্যাট পয়েন্ট তাতানাজ্জালু আলাইহিমুল মালাইকা, দা ফেরেশতারা নেমে আসেন তাদের কাছে যারা বলে আল্লাহ আমাদের রব, এবং ফেরেশতা এসে বলতে লাগেন, কি বলতে লাগেন? আল্লাহ তাখাফু ওয়ালা তাহজানু ওয়া আবশিরু বিল জান্নাহ, হে লোক তুমি আল্লাহকে রব বলে মেনে নিয়েছো অন্তর থেকে, ভয় পেও না, চিন্তা করো না, দুনিয়াতে তুমি জান্নাতের সুসংবাদ নিয়ে নাও। সুতরাং আমরা এখানে বসে আল্লাহকে যদি অন্তর থেকে মেনে নিই, এরপরে আমরা যদি এর উপর দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকি, এই মজলিস থেকে আমরা জান্নাতের সুসংবাদ নিয়ে চলে যাব। শুধুমাত্র আমাদেরকে বুঝতে হবে। আমরা বুঝতে শিখছি ভাই, আল্লাহ পাকের প্রতি আমাদের কোন সম্পর্ক কি আছে? আমাদের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক বলেন দেখি, বলতে পারবেন আপনারা? আমরা যারা এখানে বসেছি, কি আছে আল্লাহর প্রতি আমাদের ধারণা? হোয়াট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা? কি বিশ্বাস আপনার, কি আমার বিশ্বাস কি? কোনদিন আল্লাহর সাথে আপনি একাগ্রচিত্তে কনসেন্ট্রেশন লাগিয়েছেন? আপনি মনে করেন আল্লাহর কাছে দোয়া চাওয়ার জন্য ইমাম সাহেবকে লাগবে না? থাকবে যেমন আছে থাক, এমনি মাইকের অবস্থা ভালো না। আমরা যারা একটু মাইকটা একটু আবার কথা বলি তো সমস্যা হচ্ছে, কথা বলতেই আওয়াজ গলায় চাপ লাগছে, বলে যেমন আছে থাক। আমরা আল্লাহ পাকের প্রতি আমাদের ধারণা, আমাদের সংযোগ, আমাদের সাথে আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক। আসেন হাত তুলে বলুন তো, হাত তোলার দরকার নেই, এই মজলিসে বসে মন থেকে বলুন তো, আল্লাহ পাককে কবে ডেকেছেন মন দিয়ে, আল্লাহ তুমি এই কাজটা করে দাও? কবে বলেছেন? তার কাছে, দুনিয়ার একজন পার্টির লোকের কাছে, দুনিয়ার একজন স্বর্ণকারের কাছে, দুনিয়ার একজন মারওয়াড়ির কাছে, আপনি যেখানে ব্যবসা করেন আপনার মহাজনের কাছে, আপনি সারাদিনে 3 বার ফোন করেন, আপনি সারাদিনে একবার একদম অন্তর থেকে আল্লাহকে বলেছেন, আল্লাহ গো কাজ হচ্ছে না, একটু কাজটা দেন? আপনি বলেননি। আপনার আল্লাহর প্রতি আপনার ধারণাই নেই, আপনি মনে করছেন আল্লাহকে মানতে হয়, বিশ্বাসের মধ্যে নেই যে আল্লাহ অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। আপনি মুখে বলছেন কিন্তু আপনার মনের মধ্যে বিশ্বাস নেই। ফলে আল্লাহর কোরআন এই জন্য বলছে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লিমা তাকুলুনা মা লা তাফআলুন, এই ঈমানদারেরা তোমরা ওই কথাগুলো কেন বলো? তোমরা ওই কথাগুলো কেন বলো যা তোমরা করো না, অথচ তোমরা বলো আমি আল্লাহর প্রতি তোমাদের বিশ্বাস আছে, তোমরা ডিমান্ড করো আমি আল্লাহকে তোমরা মানো, কিন্তু তোমাদের তো অন্তরের মধ্যে আমার প্রতি ভালোবাসা, আমার প্রতি ভয়, আমার প্রতি আকাঙ্ক্ষা, আমার প্রতি শ্রদ্ধা আমি দেখতে পাই। কেন দেখতে পাইনি? আল্লাহ বলেন ইন্নাল্লাহা খাবীরুম বিমা তা'মালুন, আল্লাহ নোজ এভরিথিং, আল্লাহ সব জানেন, সব জানেন, সব জানেন। তাহলে আল্লাহ পাকের প্রতি সম্পর্ক কেমন হবে? একজন হুজুর মানুষ, একজন আলেম মানুষ, একজন হাফিজ সাহেব মানুষ, একজন ইমাম সাহেব মানুষের কথা বাদ দিলাম, আমরা যারা গুনাহগার লোক, আমরা যারা অসম্ভব অপরাধ করে চলি, আমরা যারা পাপ করে চলি, আমাদের মতন মানুষদের সাথে কেমন সম্পর্ক হবে? আসেন বনি ইসরাইল কওমের একটা যুবকের ঘটনা আপনাদেরকে বলি। হাদিসের মধ্যে এসেছে এই যুবকটি পাপ করত, এত পাপ করতো, এত পাপ করতো, এত পাপ করতো যে এই যুবকটার পাপে গ্রামের লোক অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। আল্লাহ নবী দয়ার নবী নূর নবী রাসূল আরবী বলেন, বনি ইসরাইল কওমের ওই যুবকটার অপরাধের জন্য গ্রামের লোক লজ্জিত হয়ে যেত। ও গুনাহ করতো, গ্রামের লোক লজ্জিত হয়ে যেত, গ্রামের লোক বিরক্ত হয়ে যেত। গ্রামের লোক এসে বসে বলছে যে ভাই, এরপরে যদি এই ছেলে আমাদের গ্রামে গুনাহ করে, এই ছেলেকে আমরা গ্রাম থেকে বহিষ্কার করব। কত বড় অপরাধ! আপনার গুনাহের জন্য তো আপনার মহল্লার লোক বলেনি যে গ্রাম থেকে বার করে দেব, আমার গুনাহের জন্য তো আমার মা বাপ বলেনি ঘর থেকে বার করে দেব, আমার অপরাধের জন্য তো আমার এলাকার লোক বলেনি যে তোকে এলাকা থেকে বার করে দেব। বনি ইসরাইল কওমের লোকেরা বলছে এই ছেলে এত অপরাধী, এই ছেলেকে রাখা যাবে না, এই ছেলেকে মহল্লা থেকে বার করবো গুনাহ করলে। আর এর কিছুদিনের মধ্যে ছেলেটি আবার অপরাধ করে, আবার গুনাহ করে, নিকৃষ্ট গুনাহ, খারাপ একেবারে অশ্লীল গুনার কাজ করে বসে। গ্রামের লোক যেমনকার বলা তেমনি যুবকটিকে ধরে গ্রামের বাইরে বার করে দিয়েছে। এই গ্রামে আর ঢুকবি না, একদম গ্রাম থেকে দূর করে দিয়েছে। কিছুদিন পরে আল্লাহ নবী মুসা কালিমুল্লাহ ওহী আসছে, হে মুসা আমার এক বন্ধু মারা গিয়েছে, আমার এক বন্ধু মারা গিয়েছে, তোমার কওমকে বলো যেন তুমি তার জানাজার নামাজ পড়াও, আর আমার কওমকে বলো, তোমার কওমকে যারা এর জানাজার নামাজ পড়বে তারা সব জান্নাতে চলে যাবে।
আল্লাহর ওলির মানুষের জানাজা। আল্লাহ বলেন ওলি। আল্লাহ নবী মুসা কালিমুল্লাহ, আল্লাহ নবী মুসা কালিমুল্লাহ তার কওমকে জানিয়ে দেন, হে আমার কওমের লোক, অমুক জায়গায় আল্লাহর এক বন্ধু মানুষ মারা গিয়েছেন, আমরা আগামীকাল তার জানাজার নামাজ পড়ব। যে যে ব্যক্তি তার জানাজার নামাজ পড়বে ওই ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ মাফ করে দেবেন। ছোট বড় গুনাহগার নেককার तमाम বনি ইসরাইল কওমের লোকেরা বেরিয়ে যায় নবী মুসার পিছনে পিছনে। নবী মুসা এগিয়ে যান, এগিয়ে গিয়ে তারা আল্লাহর ওলিকে খুঁজতে থাকেন, কিন্তু আল্লাহর ওলির কোনো লাশ পাওয়া যায় না। এমন সময় দেখতে পাওয়া যায় ওই গুনাহগার, ওই খাতাকার, ওই অন্যায়কারী মানুষটি শুয়ে আছে, লাশ হয়ে পড়ে আছে। মুসা নবী অবাক হয়ে যান, হে রব্বি আল্লাহ, এখানে তো কোনো আপনার মাহবুব বান্দার কোনো লাশই দেখতে পাচ্ছি না। একটা উম্মতে বনি ইসরাইল কওমের মানুষের মধ্যে জঘন্য একটা পাপী লোকের লাশ পড়ে আছে দেখছি। আল্লাহ পাক বলেন, হে নবী, ওই লোকটাই আমার প্রিয় বান্দা হয়ে গেছে। মুসা নবী অবাক, উম্মতে বনি ইসরাইল, উম্মতে মুসা নবী অবাক। এত বড় গুনাহগার, এত বড় অপরাধ। আমাদের এখানে তো মসজিদে আমিন পড়া অথবা না পড়ায় আমরা জাহান্নামী বানিয়ে দিই, তাই না? बाज़ लोग ऐसे हैं ना, अगर आप जोर से आमीन पढ़ लेते हो तो भी आप खारिजी इस्लाम हो गए, अगर आहिस्ता पढ़ते हो फिर भी खारिजी इस्लाम हो जाते हो। वो जवान बैठे बैठे बाहर सोचता है, भाई नमाजी, भाई नमाज पढ़ूं तो कैसे नमाज पढ़ूं, इधर भी जाऊं तो भी काफिर बन जाऊंगा, उधर भी जाऊंगा उधर भी काफिर बन जाऊंगा, बेहतर है कि नमाजी नहीं पढ़ता। कहने के लिए नहीं है, लेकिन आज जो इस्लाम है, अब मेरे मसलक के हो तो सही हो, दूसरे वाला हो गए तो बिदअती हो गए, तो कोई गुस्ताख रसूल बन गया, कोई वहाबी बन गया, कोई ये बन गया, कोई हनफी बन गया, कोई इमाम अबू हनीफा का उम्मत बन गया, और हम सारे लोग तैयार हैं दूसरे को काफिर कहने के लिए, सारे लोग दूसरे तैयार है दूसरे को जहन्नमी बनाने के लिए। क्या खूब कहा था वो शायर ने, जब मांगा मैंने खुदा से मदद, ऐ रब भेज तेरा मदद। मांगा था मैंने खुदा से, ऐ खुदा भेज तेरा मदद। रहमान के ओर से आ गया मदद, और आया फिर वापस चला गया। पूछा गया कि क्यों वापस आ गए, कहने लगा मदद करूं तो करूं, ऐ खुदा मारने वाला भी तेरे नाम पे मार रहा है, मरने वाला भी तेरे नाम पे मर रहा है, ऐ खुदा मदद करूं तो करूं, किस पे करूं। आप समझ रहे हो? हर लोग बोलते हैं कि अल्लाह हमें हिदायत फरमा, अल्लाह हमारे भाईचारा बढ़ा दे, अल्लाह मैं ये हूं, वो वाला जैसा वो खराब है उसको, है ना। हम ये मसलक के हैं, मस्जिद से बाहर निकालो, घसीट के निकालो, ये मस्जिद खराब कर रहा है। अच्छा ये बिदअत इत्तेहाम पड़ रहा है, ये तो बेटा बिदअती है, इन लोगों से अल्लाह पनाह दे। हर लोग दूसरे को काफिर कह रहे हो और बोल रहे अल्लाह मदद दे। आए तो है, मदद किस पे आए? फरिश्ता लाया मुसलमान के लिए मदद, और मुसलमान यहां बटा हुआ है। और अल्लाह के नजदीक बंदा का अहमियत क्या है? व्हाट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ अ मोमिन, व्हाट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ अ मुस्लिम, व्हाट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ अ बिलीवर्स। आओ देखें बुखारी, सिर्फ बुखारी से आमीन पढ़ना है या ना पढ़ना है इसको मत उठाओ, सिर्फ बुखारी से सूरह फातिहा पढ़ना है या नहीं पढ़ना है इसको मत उठाओ, ये उठाओ कि गुनाह करने वाला के साथ रब का क्या सलूक है, कि व्यवहार क्या हमार रब है, हे हमार रब। ये तो अपराधी लोग, ये तो गुनाहगार लोग, ये तो पापी लोग, यही लोगের জানাজার নামাজ আপনি আমাকে পড়তে বলছেন, আবার বলছেন এটা আপনার ওলি বান্দা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘোষণা দেন নবী মুসা, যখন বনি ইসরাইল কওমের লোকেরা আমার এই বান্দাকে দূর করে দেয়, এই বান্দা যখন বুঝতে পারে দুনিয়ার জমিনে আর কেউ নেই তাকে সাহায্য করার মতন, এই মানুষকে আর কেউ সহযোগিতা করবে না, এই সময় হে নবী মুসা এই মানুষটা আসমানের দিকে মুখ তুলে আর আমাকে বলে রব্বি আল্লাহ, হে আমার রব, হে আমার মাবুদ, সারা জীবন গুনাহ করেছি, সারা জীবন গুনাহ করেছি আল্লাহ, আজকে কোনো মানুষ আমার কাছে নেই, আমার মা নেই, আমার বাপ নেই, আমার স্ত্রী নেই, আমার ভাই নেই, আমার প্রতিবেশী নেই, কেউ নেই আল্লাহ। फिर मूसा ওই লোকটা তার ডানে দেখলো, তার বামে দেখলো,
তার উপরে নিচে দেখে আমি আল্লাহর আসমানের দিকে তাকিয়ে বলছে, এই আল্লাহ, সমস্ত মানুষ আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। কানেকশন বিটুইন আবদ ও রব, কানেকশন বিটুইন আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যখানে সম্পর্ক বুঝাচ্ছি আপনাদেরকে। মিলাদ পড়ে আপনি যদি মনে করেন যে আপনি ইসলামের দায়িত্ব পালন করেছেন, আসলে আপনি ঈমানদার আপনি হতে পারেন না। হে আল্লাহ, আমার যা গুনাহ আছে এই গুনার শাস্তি আপনি দিতে পারেন, কিন্তু আল্লাহ যদি আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন, আপনি তো দয়াময়। সুবহানাল্লাহ, একটু জোরে বলবেন না? হে নবী মুসা, আমার বান্দা আমার কাছে দোয়া চাইতে থাকে, হে আমার রব, যদি আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন, যদি আপনি আমাকে মাফ করে দেন, দুনিয়া জমিনে কোনো মানুষ আপনাকে প্রশ্ন করবে না। হে রব্বুল আলামিন, আমার গুনাহ এমন হয়েছে, আমার গুনাহ এমন হয়েছে, যদি আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন, আপনি রহমান। হে আল্লাহ, কোন মানুষ আমার কাছে নেই, কোন লোক আমার কাছে নেই, কিন্তু আমি জানি আমার রব আমাকে ছেড়ে যাবেন না। মৃত্যুর পূর্বে হে মুসা, ওই লোকটা যে কাকুতি ভরা দোয়া চাইছিল, যে কাকুতি ভরা ক্ষমা চাইছিল আমার কাছে, হে মুসা আমার দয়ার ওসিলা দিয়েছে, যে দোয়া চাইছিল, আমার অন্তরটা আমার তার প্রতি দয়া হয়েছে। হে মুসা, আমি তাকে কি করে শাস্তি দিতে পারি যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আমার কাছে ক্ষমার আশা করে। হে মুসা, ওই লোকটা যদি ওই সময় তামাম বনি ইসরাইল কওমের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিত, তামাম বিশ্বের বাংলার মানুষের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিত, ওর ক্ষমার ওসিলায় আমি সবাইকে ক্ষমা করে দিই। আপনার নামাজ গোটা উম্মতকে ক্ষমা করার দায়িত্ব নিতে পারেনি, আপনার রোজা গোটা উম্মতের মাগফিরাতের দোয়া ক্ষমা চাওয়ার দায়িত্ব নিতে পারেনি, আপনার হজ গোটা উম্মতের মাগফিরাতের দোয়া নিতে পারেনি। একজন জিনাকারী, ব্যভিচারী, মদখোর, লম্পট, তার তওবা আপনার রবকে এমন রাজি করিয়েছে, আপনার আমার রব বলেছেন আমি গোটা পৃথিবীর মানুষকে ক্ষমা করে দেব। ইসলামটা এবার বুঝতে পারছেন? বোঝার চেষ্টা করছেন আপনার সাথে আমার রবের কি সম্পর্ক, আমার সাথে আমার রবের কি সম্পর্ক হওয়া উচিত, আমার সাথে আমার রবের কি কানেকশন হওয়া উচিত, আর আমরা কি কানেকশন নিয়ে বসে আছি। আমরা মনে করছি যে ভাই ঠিক है छोड़ दीजिए, बस जितना है उतना ही रख दीजिए, नहीं ठीक है छोड़ दीजिए बस, पता है लेकिन ठीक है, ज्यादा अच्छा करने जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। हाँ हाँ, दुरुद अल्लाहुम्मा सल्ली अला ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা। তিনটা বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা আছে। আল্লাহর পরিচয়ের সাথে সাথে আমার নবীর পরিচয়, নবীর পরিচয়ের সাথে সাথে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাদের অনুসরণ। অলরেডি 1 ঘন্টা হয়ে গেছে, আর 1 ঘন্টা টাইম আছে, মানে একদম যত সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করবো, আমি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করবো, সেটা বুঝে নেবেন। কিন্তু রবের পরিচয়টা জেনে নিন, বাকি দুটো পরিচয় যদিও ভুল ভ্রান্তি থাকে মাপ পেয়ে যাবেন। রবের পরিচয়ের সাথে যদি পরিচিত না হতে পারেন, আপনার রব আপনার মুখাপেক্ষী নন, ইবাদতের মুখাপেক্ষী নন, আপনার দানের মুখাপেক্ষী নন, আপনার অর্থের মুখাপেক্ষী নন, আপনার হজের মুখাপেক্ষী নন, আপনার ইবাদতের মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ মুখাপেক্ষী আপনার অন্তরের মধ্যে আপনি আপনার রবকে কোন স্থান দিয়েছেন। ইন্নাল্লাহা লা ইয়ানজুরু সুওয়ারিকুম বাল ইয়ানজুরু কুলুবাকুম। আল্লাহ তোমাদের অন্তর চেহারা দেখবেন না, আল্লাহ তোমাদের অন্তর দেখবেন। আপনার অন্তরে আল্লাহর প্রতি কি জায়গা আছে, আল্লাহর সাথে আমার বিশ্বাস কি আছে। বনি ইসরাইল কওমের এই ছেলেটা ক্ষমা গোটা বনি ইসরাইল কওমকে মাফ করিয়ে দিবে। একজন যুবক ছেলে, একজন জওয়ান ছেলে, একজন মানুষ। বনি ইসরাইল কওমে বৃষ্টি হয়নি, পানি হয়নি, দীর্ঘদিন বৃষ্টি হয়নি, পানি হয়নি, পানি হয়নি, পানি হয়নি, পানি হয়নি। যারা ইবাদত করতে পারেননি তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, যারা ইবাদত করছেন তারা তো মনেই করছেন ইবাদত নিয়ে জান্নাতে চলে যাবে। আমরা যারা ইবাদত করতে পারিনি, আমার রব আমাদের সাথে কি ব্যবহার করবেন। মুসা নবীর উম্মত আল্লাহ নবী মুসা কালিমুল্লাহর কাছে এসেছে, হে নবী মুসা, হে নবী মুসা, আমরা এসেছি, আমাদের জন্য দোয়া করুন পানির জন্য। পানি হচ্ছে না, আমার উম্মতের মধ্যে পানি আসছে না, আপনি একটু দোয়া করুন যাতে আমাদের মধ্যে পানি হয়। নবী মুসা কালিমুল্লাহ বললেন, तमाम উম্মতকে নিয়ে মাঠের মধ্যে চলো।
তামাম উম্মত মাঠের মধ্যে চলো, আগামীকাল আমরা আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করব, আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবো, আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া চাইবো। আজ আমাদের যুবক ছেলেরা মসজিদে আসতে কোনটা করে, মজলিসে বসতে কোনটা করে, তারা মনে করছে আল্লাহ আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট, তারা মনে করছে আল্লাহ পাক আমাদের উপর নারাজ হয়ে আছে। হে যুবক, দেখো তোমার রব আমার রব কি আমাদের জন্য সুসংবাদ দিয়ে গেছে। নবী মুসা পৌঁছে গেছেন, तमाम উম্মতকে নিয়ে আল্লাহ দরবারে হাত তুলেছেন। আপনারা এটা মাসহুর হাদিস আপনারা জানেন, শুনেছেন, আমি শুধু রিমাইন্ড করে দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে বলছি। আল্লাহ নবী মুসা কালিমুল্লাহ আল্লাহ দরবারে হাত ধরে তুলে বলেন, রব্বি আল্লাহ, আমার উম্মতের বৃষ্টি হয় না, আমার উম্মতের উপরে পানি বর্ষণ হয় না, হে রব্বুল আলামিন আল্লাহ আপনি পানি দান করুন, বৃষ্টি দান করুন। যদি আপনি পানি না দেন উম্মত কষ্ট পেয়ে যাবে। আল্লাহ পাক ঘোষণা করছেন, হে নবী মুসা, জিবরিল আমিন এসে বলছেন, হে নবী মুসা আল্লাহ পানি দেবেন না। কেন? হে নবী মুসা, আপনার উম্মতের মধ্যে একটা লোক আছে আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট। কেন? আল্লাহ 40 বছর আল্লাহর নাম লাইনি লোকটা। কত বছর? 40 বছর আল্লাহর নাম লাইনি। ভাই আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো, আপনারা মেহেরবানি করে বসে যান। এই যে ঘুরছেন আমার সমস্যা হচ্ছে, কমিটির লোক হলেও আপনাদেরকে অনুরোধ করব, কি সমস্যা হচ্ছে নাকি যে যেখানে আছে বসে যান, আপনারা ঘুরছেন না, লোকের কথা বলতে সমস্যা। আমি তো বলেইছি যে আমি প্রফেশনাল বক্তা নই ভাই, 2 ঘন্টা পার করার জন্য আসি। বলে আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে কিছু বলার, আপনারা আমাকে অনেক বেশি হয়তো জানেন, কিন্তু এই যে ঘুরছেন উঠছেন কথা বলছেন, ফোনে গল্প করছেন, হাত ডাকছেন, এই করছেন, আমার অসুবিধা হচ্ছে। কন্ট্রাক্টে এলে আমার কোনো সমস্যা ছিল না, তোর হালুয়া রুটি হলেই হলে, মুর্দার কি হলো আমার জানার দরকার নেই, আমি কন্ট্রাক্টের বক্তা নই। বলে আমি আপনাদেরকে যে কথাগুলো বলছি শুনে বসে যান, কমিটির লোকদেরকে কাজ করতে দেন, আপনারা এদিক ওদিক করবেন না, আপনি একদম কিছু করবেন না, ঘরের লোক আপনারা শুনতে পাচ্ছেন তো, আর কিছু করবেন না। আওয়াজ যাচ্ছে না ভাই, দেখুন। আচ্ছা কোন ঠিক আছে, পরিবার ভাবছি বেঙ্গল থেকে বক্স নিয়ে আসবো। আমি শুনেছি কিছু কিছু বক্তারা নাকি তাদের নিজস্ব মানে এই সেট আছে আর কি, বক্স টক্সের সেট আছে, তারা নাকি নিয়ে যান, অন্য কমিটির নেই। তবে আমার তো মনে হচ্ছে ভালো আওয়াজ আছে পিছনে দিয়ে। আমি নবী মুসা আলাইহিস সালাম একটু দরুদ শরীফ পড়ি, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়া আলি সাইয়্যিদিনা। ভাই একটু ভালো করে আওয়াজটা দেন, উঠে পালিয়ে যাবে, পরে কমিটির লোক বলবে এমন বক্তা নিয়েছে মানুষ শুনেনি। যদিও এটা আমার জন্য খুব বেশি নয়, একটু মজা করলাম। মুসা কালিমুল্লাহ আল্লাহর নবী মুসা বলছেন, হে আল্লাহ আমার উম্মতের মধ্যে 40 বছর গুনাহ করেছে এরকম লোক। আল্লাহ পাক বলেন, হে নবী মুসা ওই লোককে বেরোতে বলেন, আল্লাহ অসন্তুষ্ট। আল্লাহ যখন অসন্তুষ্ট হন, আল্লাহ পাক যখন অসন্তুষ্ট হন, এটা বড় কঠিন কথা। আল্লাহ নবী মুসা কালিমুল্লাহ বনি ইসরাইল কওমকে বলতে লাগেন, হে নবী মুসা, হে মুসা নবীর উম্মতেরা, কে আছো তোমরা আমার উম্মতের মধ্যে একজন উম্মত যে 40 বছর গুনাহ করেছো, 40 বছর আল্লাহর নাম লাওনি, 40 বছর আল্লাহর হুকুম মানোনি, বেরিয়ে যাও মজলিস থেকে, আল্লাহ অসন্তুষ্ট। আল্লাহ পাক বড় অসন্তুষ্ট, 40 বছর আল্লাহর নাম লাওনি, বেরো। তুমি বেরোলে আমরা দোয়া চাইবো, আল্লাহ পাক পানি দেবেন। সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় আল্লাহর নবী বলছেন, একজন যুবক ছেলে মাথায় তার একটা কাপড় তুলে ওই মজলিসে বসে বসে আল্লাহকে বলছে, আয় আল্লাহ, যখন এই কথাটা বলবেন না, হে আমার রব, হে আমার মাবুদ, হে আমার রব, হে আমার আল্লাহ, হে আমার মালিক, এই কথাটা যখন অন্তর থেকে বলবেন না, আরশের মধ্যে গিয়ে যে কথাটা গিয়ে যখন লাগে, কোনো ফেরেশতা বাধা হয় না। আপনার রব এই শব্দটা আল্লাহর দরবারে সরাসরি গিয়ে আঘাত করে। জোরে বলুন। শুধু বলতে শিখে যান, বলতে শিখে যান, কাউকে লাগবে না। আমরা বলতে পারিনি, এটা আমাদের ব্যর্থতা। আল্লাহর পাকের কাছে চান যে আল্লাহ তোমাকে ডাকার জন্য তৌফিক দাও।
হে আমার রব, 40 বছর আপনার নাম নিইনি, আপনি আমাকে 40 বছর ধরেননি, 40 বছর আমি গুনাহ করেছি, আপনি আমাকে 40 বছর কষ্ট দেননি। এই আল্লাহ, যখন আজ গোটা উম্মত, গোটা গ্রামের লোক এসেছে, গোটা কবিলার মানুষ এসেছে, আমিও যখন এসেছি, আল্লাহ আপনি আমাকে ধরে ফেলেছেন। ওই যুবক তার অন্তর থেকে আল্লাহকে ডাকতে থাকে। না কোনো বনি ইসরাইল কওমের লোক শুনতে পায়নি, না কোনো বনি ইসরাইল কওমের লোক জানতে পারেনি। বান্দা অন্তরে আল্লাহর সাথে কথা বলছে, আল্লাহ জানেন আর বান্দা জানে। এই কানেকশন কোন কানেকশন নয়, এই কানেকশন ভাঙার কানেকশন নয়, আল্লাহর এবং বান্দার কানেকশন যখন থাকে। আল্লাহ নবী বলেন, যখন বান্দা আল্লাহকে ডাকে, পৃথিবীর মধ্যে আসমান এবং জমিনের মধ্যে কোনো কিছু থাকে না তা আটকানোর জন্য। বান্দা রবকে ডাকে, ইয়া রহমান, এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে উপর থেকে জবাব আসে, লব্বাইক ইয়া আবদি। হে আমার বান্দা, বলো কি চাইছো তুমি, কি চাইছো তুমি বলো। যুবক রে বলতে থাকছে যে আল্লাহ যদি আপনি আমাকে এখান থেকে আমি বেরিয়ে যাই, আমি যদি এখান থেকে বেরিয়ে যাই, तमाम বনি ইসরাইল কওমের লোক জানতে পারবে আমি সেই হতভাগা গুনাহগার যার উপরে আপনি অসন্তুষ্ট আছেন, যার উপরে আপনি রেগে আছেন। আই আল্লাহ, যদি আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকি, আমি বেইজ্জত হয়ে যদি না যাই, আপনি আমার উপর রেগে আছেন, আপনি পানি দেবেন না। আই আল্লাহ, আমি তওবা করছি, আই আল্লাহ আমি ক্ষমা চাইছি, আই আল্লাহ আপনি আমাকে মাফ করে দেন। আল্লাহর নবী বলছেন, ওই লোকটি মনে মনে আল্লাহর সাথে তওবা চাইছে, মনে মনে দোয়া চাইছে, এমন সময় আল্লাহ আসমানে একটা কালো মেঘ দিয়ে গোটা বনি ইসরাইল কওমকে পানি বর্ষণ করে দিলেন। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। নবী মুসা অবাক, উম্মতে মুসা অবাক, হে রব্বুল আলামিন, আমি তো পানি চাইনি। নবী আল্লাহকে বলছেন, আল্লাহ আমি তো পানি চাইনি, আমার কোন উম্মত তো বেরিয়ে যায়নি, আল্লাহ আপনি পানি দিচ্ছেন। আল্লাহ জবাব দিচ্ছেন, হে মুসা, যে লোকটার উপরে আমি অসন্তুষ্ট ছিলাম, এখনই আমি তার উপরে খুশি হয়ে গেছি, এখনই লোকটা আমার কাছে মাপ চেয়েছে, আর ও মাপ চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি আল্লাহ খুশি হয়ে ও তওবার ওসিলাতে তোমাদেরকে পানি দিয়ে দিয়েছি। মক্কর মসজিদে এলে আমরা তাকে ধাক্কা মেরে বার করে দিই। আমরা যে মুসলমান, সুন্নি মুসলমান, ওয়াহাবি মুসলমান, তবলিগ মুসলমান, বেরেলি মুসলমান, যত মুসলমান আমরা আছি, হ্যাঁ, মক্কর এলে আমরা ধাক্কা মেরে বার করে দিই। আমরা নাকি আল্লাহর দ্বীনকে ধরে রেখেছি, তাকে মসজিদ থেকে সরাতে হবে, ঠিক আছে, কিন্তু আমরা তাকে যে দৃষ্টি দিয়ে দেখি, আরে মাতাল, আরে ব্যভিচারী, আরে জিনাকারী, আরে সুদখোর। শেখ সাদি রহমতুল্লাহ আলাইহির আব্বা, শেখ সাদি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন, আমি আব্বার সাথে উঠে নামাজ পড়তাম, রাতের বেলা তাহাজ্জুদের নামাজ। আমি যখন ছোট ছিলাম, একদিন রাতে আমি তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তে উঠেছি, ঘরে সবাই শুয়ে আছে। আমি আমার আব্বাকে বলছি, আব্বা, এই লোকেরা সারা রাত ঘুমাচ্ছে, এরা যদি একটু তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তো কত ভালো হতো। কতটা ভালো না খারাপ? ভালো না? শেখ সাদি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন, আমার আব্বা বলছেন, বাবা, ওরা যে ঘুমিয়ে যে ক্ষতি করেনি, তুমি রাতের বেলা জেগে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করলে, কেননা তুমি ওদের গীবত করে দিলে। আজ আমাদের কাছে দ্বীনের ব্যাখ্যা করতে গেলে, আমরা ধর্ম বোঝাতে গেলে, অন্যকে ছোট না করলে আমরা দ্বীনে বোঝাতে পারিনি। ওই সিলসিলা খারাপ, ওই মাযহাব খারাপ, ওই ফিরকা খারাপ, ওই ফিরকা রাসূলের তরিকায় নয়, ওই সিলসিলা কোরআন সুন্নাহ মোতাবেক নয়, এটা বলে তখন আমি ধর্ম বোঝানোর চেষ্টা করছি। আর আমি নবীজির সুন্নাত, নবীজির ধর্ম, নবীজির দ্বীন, জিনাকারী, ব্যভিচারী 40 বছর আল্লাহর নাম নেয়নি, আল্লাহকে শুধু বলেছে, আল্লাহ তোমাকে যে মাপ চাইছি, এই কথা বলার ওসিলাতে আল্লাহ তার উম্মতকে পানি দিয়েছেন। মুসা নবী বলছেন, আল্লাহ, কে সেই বান্দা, এত সম্মান, এত ইজ্জত, আল্লাহ আমরাও তাকে দেখা করতে চাই, আপনার হাবিব হয়ে গেছে, আপনার বন্ধু হয়ে গেছে। আল্লাহর পাক জবাব দিচ্ছেন, হে মুসা, যে লোক 40 বছর, যার নাম আমি লোকের সামনে আনিনি, আজ সে আমার বন্ধু হয়ে গেছে, আমি আল্লাহ তার নাম কি করে তোমাদেরকে জানাতে পারি? হে আল্লাহর বান্দা, জওয়ানেরা, যুবকেরা, আল্লাহ নবী বলেন, মান আমানা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির ওয়া লা তাবতাগুল মুসলিমুন ওয়া লা তাত্তাবিউ আওরাতাহুম। হে যুবকেরা, জওয়ানেরা, তোমরা যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছো, আখিরাতের প্রতি ঈমান এনেছো, তোমরা মুসলমানের গীবত করবে না, মুসলমানের দোষ ত্রুটিকে খুঁজে বেরোবে না।
মুসলমান আজকে মুসলমান যুবক ছেলে, নামাজি ছেলে, মুসল্লি ছেলে, রোজা রাখা ছেলে, সায়েম ছেলে, কিন্তু লোকের দোষ খুঁজতে বড় ব্যস্ত। আমাদের ইসলাম অন্যের দোষ খুঁজে আমরা ইবাদত করতে অভ্যস্ত, কিন্তু নবীজি বলছেন তোমরা যারা ঈমান এনেছো অন্যের দোষ খুঁজবে না, আল্লাহ মানুষের দোষকে ঢেকে রাখেন। আমরা যারা এখানে বসে আছি একবার ভাবুন তো, আমি রুহুল আমিন আমার অপরাধ যদি আল্লাহ পাক খুলে দিতেন, আমি এখানে বসে কথা বলতে পারতাম না। জলসা কমিটির সেক্রেটারি, জলসা কমিটির প্রেসিডেন্ট, মসজিদের ইমাম সাহেব, যদি তার অপরাধ যদি খুলে দেওয়া হতো, আল্লাহ পাক যদি খুলে দিতেন, আমরা তার পিছনে নামাজ পড়তাম না, সে জলসা কমিটির সেক্রেটারি হতো না, সে হুজুর হতো না, সে আমি হতে পারতো না। আল্লাহ পাক আমাদের প্রত্যেকের গুনাহ আছে, প্রত্যেকের গুনাহকে আল্লাহ পাক দয়া দিয়ে ঢেকে রেখে দিয়েছেন। জোরে বলুন। তাহলে আমরা সেই রবের সাথে আমাদের সম্পর্ক তৈরি করতে পারি, সেই রবের সাথে আমাদের কানেকশন নেই। আমাদের কানেকশন তৈরি করতে আসছি, আমরা মনে করছি আমাদের কানেকশন। ঠিক আছে, হ্যাঁ, কোনো অসুবিধা নেই। জেলার লোক যদি মেদিনীপুরের লোক থাকে তারা জানতে পারবে যে কি অসুবিধা হচ্ছে আর না হচ্ছে। আমার জলসায় আমি কথা বলতে দিই না কাউকে ভাই, পরিষ্কার কথা। আমি একটু অন্য চেষ্টা করি। আমি বলছি তো, আপনারা এখানে কুটমুট কুটমুট করছেন, আমার ভেতর থেকে আমার অস্বস্তি হচ্ছে। আপনি আস্তে করে হয়তো প্রয়োজনে উঠে গেলেন, কোনো অসুবিধা নেই। 5টা লোক থাকবে, কিন্তু তারা 5 জন আমাকে শুনবে। সকাল 9টায় ফ্লাইট ছিল, এয়ারপোর্টে বসে আছি, বিকেল 3:30টায় প্লেন ছেড়েছে। কুয়াশার জন্য 5-6 ঘন্টা ফ্লাইট লেট। 9টার ফ্লাইট 3:30টায় ছেড়েছে, 5:30টায় নেমেছি। নেমে এসে আপনার হোটেলে এসে পৌঁছেছি, এসে মাগরিবের নামাজ পড়ে, ঈশার নামাজ পড়ে আপনাদের এখানে এসেছি। কাল সারা রাত, কালকে হুগলিতে ফুরফুরা শরীফে ছিলাম, ওখানে একটা প্রোগ্রাম ছিল, সারা রাত ঘুমাইনি। আজকে সারাদিন, এখন এই রাতের আবার ভোর 4টার সময় বেরিয়ে যাবো, ফ্লাইট আছে। বলে আমি একটু চেষ্টা করবো, আমি এইটুকু তো আশা করতে পারি। আমি তো আগে বলেছি যে আমি বড় বক্তা নই, আপনাদের সবাইকে খুব খুশি করে ওয়াজ শোনাতে পারবো, কিন্তু একটু আশা করতে পারি আপনারা কম কথা বলবেন। প্রয়োজনের লোক যারা আছেন কথা বলেন, বাকি কথা বলবেন না। তাহলে আমাদের আল্লাহ পাকের প্রতি আমাদের ভরসা, ভালোবাসা, বিশ্বাস আমাদেরকে নিয়ে আসতে হবে। এটাই আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক আমরা মজবুত করার চেষ্টা করি। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই বিশ্বাস, এই শিক্ষা নবীজি দিয়ে গেছেন, আমরা মুসলমান মুসলমানের দোষ ত্রুটিকে খুঁজবো না। আজ আমরা যারা এখানে এসেছি, আল্লাহর ভালো বান্দা যদি হতে চাই, যেমন একদিকে আমরা আল্লাহ পাকের সাথে কানেকশন করব, শুনুন, ইবাদত করার সঙ্গে সঙ্গে ভালো আমল করতে হবে। ভালো আমল বলতে কি জিনিস? যা আপনাকে অন্য মানুষকে ভালো তো করে দেয়। ভালো আমল কি? ভালো আমল মানে আমি শুধু তসবিহ গুনছি, এটা শুধু ভালো আমল নয়। ভালো আমল হচ্ছে রাস্তায় কাঁটাটা তুলে ফেলে দেওয়া, ঈমানের অংশ। কাঁটা তুলে দিলে কি আছে? কাঁটা তুলে দিলে অন্য লোকের উপকার, কারো পায়ে ফুটো হয়ে যেতে পারে। তাহলে ইসলাম একটা সংঘবদ্ধ সোসাইটির নাম। ইসলাম আমি একা বেঁচে থাকার নাম ইসলাম নয়, আমি একা ইবাদত করার নাম ইসলাম নয়, আমি একা ভালো খাওয়ার নাম ইসলাম নয়। ইসলাম হচ্ছে আমরা সবাই মিলে, আমরার নাম ইসলাম। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আমরার নাম ইসলাম হলে আমার আপনার মেন্টালিটিতে প্রথম যেটা আনতে হবে, আমরা আমার ভাইয়ের দায়িত্ব কেউ নিনি এজন্য যে তার ইবাদতটা ঠিক না ভুল। আমরা আমার ভাইয়ের আখলাকটা ভালো করতে পারি। কোন সাহাবী কখনো কোন সাহাবীর বিরুদ্ধে কাফের ফতোয়া দেননি। যারা মুরতাদ হয়ে গেছে তাদের কথা বাদ দিন। সাহাবাদের আমলের বিরোধিতা ছিল, সাহাবাদের আমল বিমুখী ছিল, কিন্তু কোন সাহাবী কোন সাহাবীকে বলেননি ও নবীজির সুন্নতের মধ্যে নেই। হাত্তা কেউ কেউ সাহাবী এমনও আছে যে এমন কিছু আমল করেছেন যা নবীজি নিষিদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি বলেছেন আমি শুনিনি, করব না। আম্মা জানা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা, আল্লাহর প্রতি রহম করুন, ও জানে না, কিন্তু তিনি করে গেছেন, কিন্তু তারপরেও কোনো সাহাবী বলেননি। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা খালিদ ইবনে ওলীদের বিরুদ্ধে জিনাকারী অপবাদ নিয়েছিলেন। হে আবু বকর, খালিদ জিনা করেছে। হে আবু বকর, খালিদ ইবনে ওলীদ মানুষ হত্যা করেছে, ওর উপর কিসাস আনেন। আবু বকর বলছেন, হে ওমর, আপনি ভুল বুঝছেন। না, খালিদ ইবনে ওলীদ জিনা করতে পারে না, খালিদ ইবনে ওলীদ মুসলমানকে হত্যা করতে পারে না, তার কিয়াসে ভুল হয়েছে। সুবহানাল্লাহ বলুন। একজন মুসলমানের অনুমানকে ভুল বলেছে। আমরা এই মুসলমান আজকে হতে পারিনি ভাই। বিদেশে এসেছি, টাকা কামাচ্ছি, পয়সা কামাচ্ছি, কিন্তু আমরা একজন ভালো মুসলমান হতে পারিনি। আমি রুহুল আমিন, আমাকে যারা দাওয়াত করেছে ওরাই ভালো মুসলমান। এই ইমাম সাহেব, এ তো আমার মতপথ মানেনি, এ বেটা ভালো না। এই
মেন্টালিটি আমাদেরকে কখনো ভালো মুসলমান করতে পারবে না, এই মেন্টালিটি আমাদেরকে কখনো নেক মুসলমান করতে পারবে না। আল্লাহর জমিনে আল্লাহ পাকের সে কলমা পড়েছে, সে তার আমল নিয়ে যাবে, আমি তার প্রতি খারাপ ব্যবহার করব না। হাত্তাকে সাহাবারা এমনও ঘটনা মদিনায় দেখা গেছে যে একজন মহিলা মাথায় ওড়না নেই চলে যাচ্ছে, সাহাবীদেরকে বলা হচ্ছে দেখেন মেয়েটা মুসলমান লোক, মেয়ে মাথায় ওড়না দেয়নি। তারা বলছেন মনে হয় মেয়েটা গ্রাম থেকে এসছে, শরীয়তের হুকুম জানে না। কেউ বলেননি ওই মেয়েটা গুনাহগার, রমজান মাসে খাচ্ছে, কাউকে খেতে দেখে নিলে সাহাবারা কি বলতেন? মনে হচ্ছে লোকটা মুসাফির। গুড কনসেপ্ট মাথার মধ্যে রাখতে হবে, গুড ভাইব্রেশন মাথার মধ্যে রাখতে হবে, মুসলমানের প্রতি ভালো ধারণা রাখতে হবে। ও জেনাকারী হলে আপনি তাকে জেনাকারী ভাববেন না। আর আমাদের সমাজ তো জেনা করবেনি, সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে যদি এসে যায় বলবে ও বেটা সিনেমা দেখে এসেছে। মালিকের জন্য যদি সিগারেটের প্যাকেট কিনে নিয়ে যায়, এক বন্ধু বলে হ্যাঁ ও লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খায়। আমরা অ্যাডভান্স ভাবি, অথচ ইসলাম আমাদেরকে এটা অনুমতি দেয়নি। আপনি ইবাদত করছেন অনেক, কিন্তু আপনি এই আমলগুলো করছেন না। সম্মানিত ভাইরা, প্রথম ধাপের দিকে আমরা ছেড়ে দ্বিতীয় ধাপে এসেছি। আমাদের জীবনে নবীজির আদর্শ কি হওয়া উচিত? নবীজিকে আমাদেরকে মহব্বত করতে হবে, একথা আমরা বলি, কিন্তু নবীজি কে? নবীজি কে? নবীজি আপনার আমার মতন মানুষ? আমাদের মধ্যে এরকম একটা কনসেপ্ট ধারণা চলছে, নবীজি আপনার আমার মতন মানুষ। নবীজি আপনার আমার মতন মানুষ, এই ধারণা পূর্ণাঙ্গ ধারণা না। বিশেষ করে আপনারা যারা পশ্চিমবঙ্গের মাটি থেকে এসেছেন, যারা মুজাদ্দিদুজ্জামান পীর আবু বকর সিদ্দিকী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতপথের উপরে থাকেন, কেউ যদি নবীজিকে মানুষ মনে করেন, আমার তার প্রতি কোনো রাগ নেই, তার প্রতি আমার কোনো খারাপ ধারণা নেই। কিন্তু আমি মনে করি আমরা যে সালাফদেরকে আদর্শ এসেছি, নবীজি কে? আল্লাহ পাক নবীজিকে কিভাবে আপনার এবং আমার মধ্যে প্রেজেন্ট করেছেন? আল্লাহ পাক আপনাকে এবং আমাকে নবীজিকে কোন লেভেলে পাঠিয়েছেন? সাহাবারা নবীজিকে কিভাবে দেখতেন? আল্লাহর নবী, দয়ার নবী, নূর নবী, রাসূল আরবী সম্পর্কে সাহাবাদের ধারণা কি ছিল? সাহাবারা নবীজিকে কোন নজরে দেখেছেন, এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে। কি নবীজিকে সাহাবারা নিজেদের মতন মানুষ মনে করেছেন? আজকে আমরা এটা ভাবছি নবীজি আমাদের মতন মানুষ। সাহাবাদের কোন অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে কি এটা পাওয়া গেছে তারা নবীজিকে মানুষ হিসেবে ভেবেছেন? আল্লাহ পাক সাহাবাদেরকে নবীজি সম্পর্কে বলেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তারফাউ আসওয়াতাকুম, হে ঈমানদারেরা তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বরটা, গলার আওয়াজটা নবীর কণ্ঠস্বরের উপরে তুলো না। ফাওকা সাওতান নবী, তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বর, গলার আওয়াজ নবীর গলার আওয়াজের উপরে তুলো না। এটা কি? এটা একটা অর্ডার, আল্লাহ পাকের হুকুম। হে ঈমানদারেরা তোমরা তোমাদের গলার স্বরটা নবীর গলার স্বরের উপরে তুলো না। জোরে বলবেন না? যদি নবী সাহাবাদের মধ্যে মানুষ শুধু হতেন, শুধু মানুষ, তাহলে এটা তো কোনো ব্যাপার ছিল না। তবে আল্লাহ পাক কেন বললেন? শুধু এইটুকুন বলে শেষ নয়। ঈমানদারদেরকে বলা হচ্ছে যে তোমরা তোমাদের মতন ওলা তাজহারু, তোমরা একে অপরের সাথে সেভাবে পেশ এসো না। তোমরা একে অপরের সাথে যেভাবে কথা বলো, বা'দুকুম লিবা'দিন, একে অপরের সাথে যেভাবে কথাবার্তা বলো এইরকম করে তোমরা পেশ এসো না। যদি তোমরা নবীজির সাথে ওই বিহেভিয়ার করো যেমন তোমরা তোমাদের ঘরে তোমাদের বাপ মা ছেলে পুলে ভাই ব্রাদারের সাথে করো, আল্লাহ বলেন আনতাহবাতা আমালুকুম, আল্লাহ তোমাদের আমলকে ধ্বংস করে দিবেন। ওয়া আনতুম লা তাশউরুন, তোমরা তা জানতে পারবে না। কোরআনের এই আয়াতকে গুরুত্ব দিয়ে বুঝেন। আমি রুহুল আমিন একদম বুখারীর মতন আমল করছি। আমি রুহুল আমিন ইমাম বুখারী যেভাবে বলেছেন নামাজ পড়ছি। আমি রুহুল আমিন ইমাম বুখারী মুসলিম যেভাবে বলেছেন তারাবির নামাজ পড়ছি, রোজা রাখছি। আর আমি বলছি নবীজি মরে চলে গেছে, নবীজির কোনো ফাংশন নেই, কবরে নবীজির কোনো ভূমিকা নেই। আমরা কবরের মধ্যে নবীজির কাছে কিছু পাবো না। পাওয়ার অর্থ মান্যত চাওয়া না, পাওয়ার অর্থ এখানে সালাম পেশ করা, সালামের রিপ্লাই না পাওয়া, কথার মধ্যে কথার প্যাচ এসে যায়। আমরা যদি মনে করি নবীজি আমাদের কাছ থেকে, নবীজির আমাদের জীবনের ফাংশন শেষ, তাহলে আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে কোথাও ভুল আছে। হাসান দেখি নবীজির জীবনী দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, দয়ার নবী নূর নবী রাসূল আরবী সম্পর্কে, একদিন মদিনাতে পানি হয়নি, বৃষ্টি হয়নি, কাহাত নেমে গেছে, খরা নেমে গেছে। পানি না হলে আমরা কি করব? নবীজি শিখিয়ে দিয়ে গেছেন কি করব? ইস্তিসকার নামাজ পড়ব, বৃষ্টির জন্য পানি চাইবো, ইস্তেগফার করব, তওবা করব।
আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কাছে লোকেরা পৌঁছেছে, উম্মাতুল মুমিনিন পানি হচ্ছে না। আল্লাহর নবী, দয়ার নবী, নূর নবীর প্রতি সাহাবাদের আকীদা কি ছিল? আল্লাহর নবীর মা আয়েশা সিদ্দিকা বলছেন, রাসূলুল্লাহর মাজারের ছাদের কাপড়গুলো, খেজুর গাছের পাতাগুলো, আসমানগুলোকে ফাঁকা করে দাও। রাসূলুল্লাহর মাজার এবং আসমানের মাঝে কোনো কিছু বাধা রেখো না। আল্লাহ নবী, দয়ার নবী, নূর নবী, রাসূলুল্লাহ নবীর এই কথা, আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকার এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ নবী সাহাবারা ওই উপরে আমল করেন। এবং হাদিসের মধ্যে এসেছে, আল্লাহ নবীর মাজার থেকে, কবর থেকে যখন খেজুর পাতার ডালগুলো ছাদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, আসমান এবং রাসূলুল্লাহর মাঝের মধ্যে, মাজারের মধ্যে, কবরের মাঝে কোনো জায়গা ছিল না। এমন সময় আল্লাহ পাক আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করতে থাকেন। জোরে বলা যাবে না? আল্লাহর বান্দা জাওয়ানেরা, যুবকেরা, আল্লাহ নবী জামানা দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছে। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মদিনা মুনাওয়ারা আক্রমণ করে দিয়েছে। মদিনা মুনাওয়ারা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আক্রমণ করেছে। কি করেছে? মসজিদের মধ্যে আজান বন্ধ করে দিয়েছে। আপনি ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়লেন, আপনি যে পড়েন না কোনো অসুবিধা নেই। আমরা বারবার বলেছি, ফুরফুরা সিলসিলা কি? ফুরফুরা সিলসিলা খায়রুল উমুর আওসাতুহার উপরে বিশ্বাসী, মধ্যম পন্থা। কেউ কিয়াম পড়েনি ভাই, কেউ কিয়াম পড়ে ভাই, ফরজও না, হারামও না। আমরা মনে করি এটা কি আমল? মুস্তাহাসানা, ভালো কাজ। এরকম অসংখ্য মুস্তাহাসানা আছে। অসংখ্য নামাজের পরে আমাদের হানাফি মাযহাবে, আকাবের ওলামায়ে দেওবন্দের মধ্যে অসংখ্য আমল আছে। নামাজের পরে ডান দিকে ফিরে যাওয়া, বাম দিকে ফিরে যাওয়া সুন্নাত। আমরা নামাজের পরে, জোহরের নামাজের পরে কিবলার দিকে দোয়া আছে। ফতোয়া দারুল উলুম দেওবন্দ খুলে দেখেন, অনেক আছে মুস্তাহাসানা আমল, বুজুর্গদের আমল। আমরা এগুলোকে নিয়ে ইখতিলাফ যদি করি, আমরা দুর্বল হয়ে যাব। কিন্তু যারা আমরা এটা মনে করছি মুজাদ্দিদুজ জামান পীর আবু বকর সিদ্দিক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আমরা ভালোবাসি, তারা জেনে নিক আমাদের হাতিয়ার নবীজির মুহাব্বত। জোরে বলুন। আমাদের ওসিলা রাসূলুল্লাহর গোলামি। জোরে বলুন। আমাদের আমল নবীজির সুপারিশ। জোরে বলুন। আমরা ওই আমল করব যে আমলের মাধ্যম থেকে নবীজিকে এটা বলতে পারি, হে নবী, আমাদের নেকি বেশি নেই, কিন্তু আমাদের অন্তরে আপনার ভালোবাসা ছিল। আমাদের আমলে যেমন আপনার রব গুনাহগারকে যদি জান্নাতে দিতে পারেন, গুনাহগার আসমান লা বালাগাত যুনুবুকা আনানিস সামায়ে, গুনাহ যদি আসমানের কিনারায় থেকে যায়, আল্লাহ বলেন, হে বনি আদম, আমি পরোয়া করি না, উবালি ইবনে আদম, পরোয়া করিনি আমি, তোর গুনাহ আসমানের কিনারায় থেকে গেছে, আমি আল্লাহ তোকে জান্নাত দেব। হে নবী, আপনার উম্মত আমরা নেকি নিয়ে আসতে পারিনি। আপনি বলেছেন আপনার কবরের সামনে যখন আমরা সালাম দিতে যাই, আমরা দেখেছি আপনার কবরে লেখা আছে, আপনি বড় বড় করে শুনিয়ে দিয়েছেন, আমার উম্মতের মধ্যে যারা আহলে কাবায়ের, আশ-শাফাআতুল উম্মতি মিন আহলিল কাবায়ের, আমার উম্মতের মধ্যে আহলে কাবায়ের যারা আছে, কবিরা গুনাহ যারা করেছে, জিনাকারী, মদখোর, অপরাধী যারা বড় বড়, আপনি বলেছেন আমি রাসূলুল্লাহ তাদের জন্য সুপারিশ করে তাদেরকে জান্নাতে দেব। নবী গো, আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের বিশ্বাস আপনি আমাদেরকে আল্লাহর দরবারে আপনি ক্ষমা করিয়ে দিবেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মদিনায় মসজিদ বন্ধ করে দিয়েছে, নামাজ বন্ধ হয়ে গেছে, আযান বন্ধ হয়ে গেছে। এমন সময় 3 দিন মসজিদের উপরে কোন ধরনের আযান নেই। মদিনার উপরে জুলুম, মদিনা সাহাবাদেরকে হত্যা, জিনার মতো অপরাধ, খারাপ হারাম কাজের মতো অপরাধ, শরাবের মতো অপরাধ মদিনা মুনাওয়ারা রাসূলুল্লাহ শহরে হয়েছে। 3 দিন পরে যখন তারা বেরিয়ে গেছে, বয়স্ক সাহাবারা মসজিদে নববীতে এসে পৌঁছেছেন। মসজিদে নববীর দরজার সামনে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সৈন্যরা গাধা খচ্চর রেখেছে, পেশাব করেছে, বিভিন্ন ইতিহাসে তারিখের মধ্যে পাওয়া যায়। আমরা ওদিকে যাচ্ছি না, কিন্তু আমাদের জরুরি আমরা এটা জেনে নিই। হাজ্জাজ বিন, সহিহ মুসলিমের মধ্যে আপনি খুলে দেখুন, এমন সময় রাসূলুল্লাহর মাজারের সামনে একজন লোক বসে আছে। রাসূলুল্লাহর দরবারে আল্লাহ নবীর মাজার শরীফের সামনে এসে সাহাবারা দেখতে পান রাসূলুল্লাহর মাজারের সামনে একজন লোক বসে আছে। লোকটি আর কেউ না, সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব। সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব সাহাবী ছিলেন না, তাবিঈ ছিলেন। আল্লাহ নবীকে চোখে দেখেননি, কিন্তু রাসূলুল্লাহকে মহব্বত করতেন, আল্লাহ নবীর সুন্নাতের উপরে আমল করতেন। ওই মানুষটি মসজিদ নববীর মাজারে বসে আছেন। এমন সময় সাহাবা প্রশ্ন করেন, এ সাঈদ, তুমি কিভাবে 3 দিন এখানে কাটালে?
নামাজ হতো না, আজান হতো না, কিভাবে তুমি নামাজ পড়তে? ও যুবকেরা, জওয়ানেরা, ও আশিকে রাসূল দাবি করনেওয়ালারা, শুনে নাও, রাসূলুল্লাহর গোলাম হতে গেলে আল্লাহ নবীর নামাজকে তোমরা ছাড়বে না। আল্লাহ নবীর গোলাম হতে গেলে নামাজকে তোমরা কায়েম করবে। সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব বলছেন, আমি নামাজের ওয়াক্ত জানতাম না, আমি নামাজের সময় জানতাম না, তবে রাসূলুল্লাহর মাজারের ভিতর থেকে ইকামতের আওয়াজ হতো, আল্লাহ নবীর সাথে কবর থেকে আমি জামাতে নামাজ পড়তাম। নবীজি নামাজ পড়তেন কবরে, জামাতের সাথে নামাজ পড়েছেন, এই কথা আমাদের কাছে এসেছে। ফলে আমরা কখনো এটা মানবো না যে নবীজির কোনো আর ফাংশন নেই। আপনি মানছেন, ভেরি গুড, আপনার আমলের দায়িত্ব কিয়ামতের দিন আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞেস করবেননি যে করলার ছেলেরা কেন নবীকে ভালোবাসেনি, করলার ছেলেরা কেন নবীর প্রতি মহব্বত রাখেনি, এই কথা আমাকে প্রশ্ন করবেন না। ইয়াই রাসূল বললেন ইমাম দিলাই নাই, হে নবী, আপনাকে যা দেওয়া হয়েছে আপনাকে পৌঁছে দিয়েছি, আপনি পৌঁছে দিন। আমি যতটুকু জানি আমি বলেছি, জরুরি নয় আমার কথাকে আপনাদেরকে মেনে আমল করতে হবে। আপনারা আমাকে এনেছেন যদি মনে হয় না ভাই কত তো ভালো, নবীজিকে যদি ভালোবাসি, নবীজির মহব্বতে যদি আমরা দাঁড়িয়ে যাই, এটা তো ঠিক আছে। যে দাঁড়ালো না সে আমার দুশ্মন নয়, আর যে দাঁড়ালো সেও আমার দুশ্মন নয়, এই ভাবনা যদি আমরা না আনতে পারি ভাই, আমরা ব্যর্থ। সম্মানিত মুসল্লিরা, সম্মানিত ভাইরা, নবীজি কেমন নবীজি ছিলেন, নবীজি কেমন ছিলেন আমাদেরকে জানতে হবে। নবী মানব ছিলেন না, মুহাম্মাদুন বাশারুন লাইসা কাল বাশারি, মুহাম্মদ এমন একজন মানুষ ছিলেন যার মতো কোনো মানুষ ছিল না। জোরে বলো। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা এসে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার কাছে একটা পুটলি আছে, इसमें जरा बरकत के लिए दुआ कर दें। হুজুর আমার জন্য একটু বরকতের দোয়া করে দেন। আমরা হুজুরদের দরবারে যাই, ভাই হুজুরদের দরবারে যারা যান, আবার আমাকে লোকেরা বলে আমি আহলে হাদিস, এটাও আপনাদেরকে বলে রাখি। আমার সমস্যা হচ্ছে প্রত্যেক মতপথের লোক আমাকে একটু অসন্তুষ্ট, আমার প্রতি অপছন্দ। আমি বলি আমি পীর ওলিয়া উলিয়াদের কাছে বসতে পছন্দ করি, তাদের কাছ থেকে আমি তাদের রুহানিয়ত পাওয়ার জন্য বসি, আল্লাহ ওয়ালা নেক মানুষদের সহবতে বসি। আমাকে একজন আহলে হাদিস ছেলেকে ভালো লাগে, ওর ওই কোরআন এবং সুন্নাত ফলো করার যে টেন্ডেন্সি ওটা ভালো লাগে। একজন তাবলীগ জামাতের ছেলে যে নামাজে জামাত পড়ার যে মানসিকতা, আমাকে ওটা আকর্ষিত করে। একজন বেরেলি ছেলেকে যখন দেখি, সেই যখন নবীজির শানে মহব্বতে কিয়াম পড়ে, নবীজির শানে গজল পড়ে, আমার অন্তরটা তাই নবীর প্রেম তার কাছে পাই। আমি এভাবে মানুষকে দেখার চেষ্টা করি। আমরা যদি একবার সুবহানাল্লাহ বলতাম, আল্লাহ খুশি হতেন। আমার এই ভাইরা, আমাদের কেউ দুশমন আমরা নই। আমরা কেউ কালকে কবরে পড়ে গেলে আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞেস করবেন নি, এই ফুরফুরা করেছিলে কিনা, এই তাবলীগ করেছিলে কিনা, এই আজানগাছি করেছিলে কিনা, এই জামাত ইসলামী করেছিলে কিনা, এই আহলে হাদিস করেছি, আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন ভাই? কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে আমি আহলে হাদিস মানে এটাই ইসলাম, আমি তাবলীগ জামাত মানে এটাই ইসলাম, আমি জামাত ইসলামী মানে এটাই ইসলাম। কেন আমরা এটা ভাবতে পারছি না? জামাত ইসলামী ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ইসলামের কি আদর্শ দিয়েছে ওইটা আমি দিব। কেন আমি ভাবতে পারছি না তাবলীগ জামাতের যে ভাই নামাজের দাওয়াত দিচ্ছে, এর চেয়ে বড় কাজ ইসলামে কি হতে পারে? আমি হুজুরের ছেলে, আমি হুজুর মানুষ, আমি নামাজের দাওয়াত মানুষকে ভালোভাবে দিতে পারি না, আমার ভাই নামাজের দাওয়াত দিচ্ছে, কেন তাকে ধরবো? সম্মানিত ভাইয়েরা, সম্মানিত মুসল্লিরা, সম্মানিত শ্রোতারা, আমাদেরকে নবীর মুহাব্বত আমাদের অন্তরে আনতে হবে। সাহাবী এসে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার জন্য একটু দোয়া করে দিন, আমার জন্য একটু দোয়া করে দিন। কি দোয়া? আমার এই পুটলিতে একটু যেন বরকত হয়। আমরা হুজুরের কাছে যাই, হুজুর একটু দোয়া করে দিন যেন টাকা হয়। হে যুবক ছেলেরা, আমরা দোয়া চাই টাকার। আজ যে ছেলে 10,000 কামাচ্ছে, সে বলছে ভাই 20,000 যদি হয়ে যেত, 20,000 যদি হয়ে যেত তাহলে মোটামুটি না ভাই ম্যানেজ হয়ে যেত। ভালো করে বুঝেন আমরা কেন পিছিয়ে আছি। আজ যে লোকটা 20,000 কামাচ্ছে, সে বলছে ভাই যদি 30,000 হয়ে যেত না, সংসারটা খুব ভালোভাবে চালানো যেত। যে লোক 50,000 কামাচ্ছে, সে বলছে ভাই যা মাহাঙ্গা, 70,000 যদি হতো সংসারটা ভালো হয়ে যেত। 1 কোটি টাকা যে কামাচ্ছে, সেও বলছে ভাই যা চাপ, খুব সমস্যা। তাহলে কি বুঝলাম আমি? 10,000 টাকা কামানোর লোকেরও যা সমস্যা, 1 লাখ টাকা কামানোর লোকেরও তাই সমস্যা। দুজনেই বলছে ঠিকভাবে সংসার চালাতে পারছি না। তাহলে প্রবলেমটা কোথায়? প্রবলেমটা হচ্ছে ইসলামের ধারা থেকে আমরা বেরিয়ে চলে গেছি। সাহাবীরা টাকা খুঁজতেন না, সাহাবীরা সম্পদের অ্যাকাউন্ট খুঁজতেন না, সাহাবারা বরকত খুঁজতেন। আমরা বরকত ভুলে গেছি। আমরা বলিনি আল্লাহ আমাকে যে টাকা দিয়েছে তো বরকত দাও। হুজুর এসে বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার এই কুটলিতে বরকতের জন্য একটু দোয়া করে দিন। আপনাদেরকে কি একটু বরকতের দোয়াটা শিখিয়ে দিব? ভাই বলবো, আমল করবেন তো ইনশাআল্লাহ? বলুন ইনশাআল্লাহ। খুব কঠিন আমল না, খুব কঠিন ইবাদত না, শুধু প্র্যাকটিসের মধ্যে আসা।
ব্যভিচারী, জেনাকারী, 40 বছরের গুনাহ করনেওয়ালা এক কথায় আল্লাহকে রাজি করিয়ে দিয়েছে। আর আমরা নবীর গোলাম হিসাবে নিজেদেরকে প্রকাশ করব, নবীর গোলাম হিসাবে নিজেদেরকে দাবি করছি, নবীর কথা মানার চেষ্টা করব, আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করবেন না। এই বিশ্বাসটা থাকা মানেই তো আমরা হতভাগা। যে যেভাবে আল্লাহকে চাইবে, আনা ইন্না যান্না আবদু বি, আল্লাহর নবী বলেন আমি আমার, আল্লাহ পাক হাদিসে কুদসি, আমি আমার বান্দার ধারণার উপরে থাকি। যদি সে আমার প্রতি ভালো হয়, সে আমার সম্পর্কে ধারণা খায়ের রাখে, ইন্না যান্না খায়র, যদি সে আমার সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখে, আমি আল্লাহ তার জন্য ভালো হয়ে যাব। যদি সে আমার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করে, আমি আল্লাহ তার জন্য খারাপ হয়ে যাব। রাস্তা দিয়ে বেরোচ্ছেন, বিসমিল্লাহ বলে মোটরসাইকেল নিয়ে মনে পড়লো যে গাড়ির কাগজটা নিয়ে আসেননি, হায় 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 হায়, গাড়িটা মনে হয় পুলিশ ধরে নেবে, পুলিশ ধরে নেবে। আপনি দেখবেন কোনের মাথায় গিয়ে পুলিশ দাঁড়িয়েছে, দাঁড়া। আপনি মোটরসাইকেল নিয়ে বিসমিল্লাহ বলে চালিয়েছেন, আপনার মনে পড়লো যা গাড়ির কাগজটা আনা হয়নি, আপনি আল্লাহকে বলেন আল্লাহ তুমি হেফাজতের মালিক, আল্লাহ তুমি সাহায্য করো, টেনে বেরিয়ে যান, আল্লাহর নাম নিয়ে বেরোন, জীবনে আপনাকে পুলিশ ধরবেন। আমি 26-27 বছর গাড়ি চালাচ্ছি ভাই, এখন তো মাশাআল্লাহ আমাকে অনেকে চেনে। যখন আমি কলেজে পড়াশোনা করতাম তখন থেকে আমি গাড়ি চালাই, আজ পর্যন্ত আমাকে, আমার জীবনে এখন পর্যন্ত পুলিশ আমাকে কখনো লাইসেন্স চায়নি। প্রতিবার যখনই আমার মনে থাকে, সববার হয়তো না, আমি বলি আল্লাহ তুমি হেফাজতের সাথে লাভ, আমি জানছি আমার গাড়িতে কাগজপত্র থাকে, আমার বিশ্বাস পুলিশ আমাকে ধরবে না, আমাকে কি পুলিশ থাকবে। এই জন্য যে আমাকে বিশ্বাস রাখতে হবে। হ্যাঁ, আমি অপরাধ করলে অন্য কথা, তাহলে আমাদেরকে বান্দার প্রতি, আল্লাহর প্রতি বান্দার সম্পর্কটা মজবুত তৈরি করতে হবে। আল্লাহ নবীকে সাহেব বলছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ একটু বরকতের দোয়া চেয়ে দিন। আল্লাহ নবী বলছেন ঠিক আছে, তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। এই তুমি তোমার এই ব্যাগের মধ্যে, পুঁটলির মধ্যে যখনই হাত প্রবেশ করাবে, বিসমিল্লাহ বলে প্রবেশ করাবে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ নবী নবী নূর নবী সাহাবাকে বর্ণনা করে দেন, সাহাবারে হে আবু হুরায়রা তুমি যখন এই ব্যাগের মধ্যে হাত প্রবেশ করাবে, তুমি বিসমিল্লাহ বলে হাত প্রবেশ করাবে, আর তুমি যখনই খেজুর খাবে নিজে খাবে এবং তোমার ভাইদেরকে খাওয়াবে। ও যুবকেরা, জওয়ানেরা, আল্লাহ নবীর গোলাম হতে যদি চাও, বাড়িতে গিয়ে বিবিকে জানিয়ে দাও, বাড়িতে গিয়ে মাকে জানিয়ে দাও, মা গো ব্যবসার জায়গাটা, মা গো চালের জায়গাটা, মা গো সম্পদের জায়গাটা, যখনই তুমি চাল বার করবে বিসমিল্লাহ বলে বার করবে, যখনই তেলটা ঢালবে বিসমিল্লাহ বলে ঢালবে, যখনই রান্না করবে ওই তরকারির মধ্যে একটা ছোট্ট প্যাটির মধ্যে একটা তরকারি রেখে দিবে। মসজিদের ইমাম সাহেব যদি খায়, মসজিদের ইমাম সাহেবকে পাঠাবে, প্রতিবেশী যদি থাকে প্রতিবেশীকে পাঠাবে, বিধবা মেয়ে যদি থাকে বিধবা মেয়েকে পাঠাবে, যদি এদিন কোনো ছেলে থাকে তার বাড়িতে তুমি খাবারটা পাঠিয়ে দাও। হে যুবক, আল্লাহর দরবারে বিশ্বাস থেকে বলতে পারি ওই যুবকের বাড়িতে কখনো অভাব আসবে না, আসতে পারে না। নবীজির প্রতি ঈমান এনেছি আমরা। আবু হুরায়রাকে শিখিয়ে দিলেন, যাও বিসমিল্লাহ বলে বার করবে, নিজে খাবে আর ভাইকে খাওয়াবে। আবু হুরায়রা বিসমিল্লাহ বলে বার করেন, নিজে খান, মুসলমানদেরকে খাওয়ান, নিজে খান, মুসলমানদেরকে খাওয়ান। কিছুদিনের মধ্যে আবু হুরায়রা আল্লাহ নবী দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, একটা ছোট্ট খেজুরের পুটলি শেষ হয়নি। কিছুদিন চলে গেছে আবু বকরের জামানা, আল্লাহ নবী সাহাবী আবু বকর দুনিয়ায় 2 বছর খেলাফতের জীবনী, 2 বছর চলে গেছে। আবু বকরের পুটলির জামানাতে মানুষকে খেজুর খাওয়াতেন, আবু বকরের জামানা খেজুর শেষ হয়নি। ওমরের জামানা, আমিরুল মুমিনিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা 10 বছর ধরে চলছে, আল্লাহ নবীর জামানা থেকে ওমরের জামানা পর্যন্ত। আবু হুরায়রা বিসমিল্লাহ বলে পুটলি থেকে খেজুর বার করেন, খেজুর খাওয়ান, খেজুর শেষ হয়ে যায় না। একটা পুটলিতে 12-14 বছর। ওসমান ইবনে আফফানের জামানায় আবু হুরায়রা বলেন আমার পকেট থেকে দড়িটা ছিঁড়ে গেছে, ছেড়ে কোথায় পড়ে গেছে খুঁজে পাইনি, মদিনায় খুঁজে পাইনি। মুহাদ্দিসিনে কেরাম বুজুর্গানে দ্বীনরা বলে যদি আবু হুরায়রার ওই পুটলিটা যদি ওইভাবে বিসমিল্লাহ বলে যদি ওইভাবে চলতো, ওই আমলের উপরে যদি মানুষ রাখতো, কিয়ামত পর্যন্ত ওটা দিয়ে খেজুর বেরোতো, অথচ খেজুর কখনো শেষ হয়ে যেত না। তাহলে আমাদের কাছে নবীর সুন্নাত আছে, আমাদের কাছে নবীর আমল নেই। আমরা বাহ্যিক গোল টুপি না লম্বা টুপি, উঁচু টুপি না ভুচু টুপি, এই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেছি। আমার বাড়িতে আমার আমালি জিন্দেগিতে নবীজির সুন্নাত নেই। আমাদেরকে এই সুন্নাতের পাবন্দ হতে হবে, আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে নিজে একটা ভালো মুসলমান হতে। বিকাম এ গুড মুসলিম হওয়ার জন্য কিচ্ছু লাগে না, শুধু নিজের উপরে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে এবং সব সময় মনে করতে হবে আল্লাহ আমাদের জন্য ভালো রেখেছেন। অলওয়েজ থিঙ্ক পজিটিভ। আজ আপনি আমি সব সময় নিরাশার মধ্যে, হায় হায় নেই 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 নেই। ভাইজান হুজুর, ব্যবসায়ীরা যারা বিশেষ করে ব্যবসা করেন, ভাই বড় বড় ব্যবসায়ী, সোনার ব্যবসা আপনাদের এখানে আছে শুনেছি, সব সময় বলছেন না 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 হুজুর ব্যবসা ভালো না, আরে ভাই মার্কেটটা ভালো না, আরে ভাই। এই শব্দটা ইসলামের সাথে কঠিন বিরোধী।
সর্ব অবস্থায় আপনি বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ বলতেছি, এটা বলা সহজ নয়। বলতে মানে মুখে বলছি আলহামদুলিল্লাহ, মনে হচ্ছে কি আলহামদুলিল্লাহ সারাদিন বই নুইনি, এটা হলে চলবে না। এই কথাটা বলতে গেলে আপনি ওই যে লিমা তাকুলুনা মা লা তাফআলুন, কেন কথা বলে যায় নিজেরা করনি। মুখে বলছি না ইন্নাল্লাহ লা ইয়ানজুরু সুওয়ারিকুম বাল ইয়ানজুরু কুলুব, আল্লাহ অন্তরটা দেখছেন তো। তাহলে আমাকে মুখে বলবো আলহামদুলিল্লাহ, অন্তরে বলবো কি বলবো? আল্লাহ, দিল্লিতে যখন এসেছিলাম, নিজেকে জাজ করুন 20 বছর আগে যখন দিল্লিতে এসেছিলেন, কোন সোনার দোকানে এক বসে বসে সোনার পালিশ করতেন, সোনার কাজ করতেন। আজ আপনি একটা কোম্পানির কাছ থেকে 10 গ্রাম সোনা, আমার টাইম হয়ে গেছে নাকি? 11টা বললেন তো। मुझे इस तरह से बताना है मौलाना, 10 मिनट टाइम है, 10 मिनट का टाइम है। प्रॉब्लम আমাকে 11টা বলেছেন বলে আমি এর উপর আলোচনা চালাচ্ছিলাম। मुझे 11 बजे तक वक्त दिया गया था। नहीं ठीक है, मैं खत्म कर देता हूँ 15 मिनट। শোনেন, এটাও ভালো কথা না। আমাকে 11টা বলা হয়েছে, আমি কেন ঘড়ি দেখছি বারবার? কেননা আমাকে একটা আলোচনা কনক্লুশনে গিয়ে শেষ করতে হবে। হঠাৎ করে ছেড়ে দিলাম, আমাদের মধ্যেখানে হয়ে গেল, এটা ভালো জিনিস না। যাই হোক, 1 ঘন্টা যদি টাইম দিতেন, 1 ঘন্টাতে সব কথা বলতাম, ঠিক আছে? আমাদের ভাই, আমি আগেই বলেছি, আমরা এখানে আল্লাহ পাওয়ার জন্য এসেছি। 1 ঘন্টার একটা কথা যদি আমরা ঠিকভাবে নিয়ে নিতে পারি, সারা রাত জলসা শোনার দরকার নেই। আমি রুহুল আমিনের কথা শুনে আমার পরে আমার যে ভাই আসবেন, তার একটা কথা যদি ঠিক মতো নিয়ে নিতে পারেন, ওই কথাটা আমাদের জীবন বদলে যাবে। যদি বলুন সুবহানাল্লাহ। আমরা শেষ করার আগে দুটো কথা বলে দিই, আর 15 মিনিট আলোচনা করবো, 15 মিনিট লেগে যাবো, ঠিক আছে? 11:35 হয়েছে। তাহলে আমাদেরকে এই আখলাকটা আমাদের মনের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে যে আমরা নবীজির আদর্শ নিতে গেলে আমাদেরকে হুসনে আখলাক আনতে হবে। এবার শেষ করার আগে আপনাদেরকে শেষ করি, যেটা বলতে গেলে আজ আমাদের জীবনে সবচেয়ে মুসলিম, বিশেষ করে ইউথ জেনারেশন, ইয়াং জেনারেশন, আজকে ম্যাক্সিমাম যুবক ছেলেরা ডিস্ট্রাক্ট হয়ে গেছে, তারা মূল আদর্শ থেকে সরে যাচ্ছে। কেন? আপনি একজন ইউথকে জিজ্ঞেস করুন, ভাই তুমি কোথায় আছো, কে তোমার গাইডার? বলতে পারবে না। আজ মুসলমানের ভোট দেওয়ার একজন নেতা আছে, আজ মুসলমানের ইউনিয়নের একজন নেতা আছে, আজকে সোনা ব্যবসায়ী সোনার মার্কেট ঠিক করার জন্য একজন নেতা তৈরি করেছে, আজ মুসলমানদের ধর্ম জানার জন্য একজন লিডার নেই। শেখ সাদি রহমতুল্লাহ আলাইহির একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল। আবার শেখ সাদি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলছেন, আমার আব্বা আমাকে নিয়ে মেলায় যাচ্ছেন, যেতে যেতে আমার আব্বা আমাকে বলছেন, বেটা ये हाथ मजबूती से पकड़ना है, नौजवान दहली सुन लो, काश फिर मैं मिल पाऊं या ना मिल पाऊं, काश तुम मेरे मजलिस में बैठ पाओ या ना बैठ पाओ, तो ये याद रख लेना। अगर याद रखते हो तो फिर ये तुम्हारे लिए कामयाबी बन जाएगा इंशाअल्लाह। शेख सादी का फरमान है, बेटा इस मेले पे घूम रहे हो, लेकिन याद रखना ये दामन पकड़ रहना, छोड़ना नहीं है। और सादी ने वो मेले में घूमते घूमते अपने हाथ को अपने वालिद के हाथ से छोड़ दिया। कुछ देर के बाद वो बोले, बता रहे हैं कि मैं परेशान हो गया, अरे मेरे वालिद कहाँ, और भीड़ के काफी रस के अंदर लोग, मैं अपने वालिद को खो गया। कुछ देर के बाद मेरे वालिद मुझे पकड़ लिए और कहने लगे कि क्यों मेरे हाथ छोड़ दिए? बोले कि मेरे जहन से निकल गया, मेला का ये मंजर मैं देखता हुआ चला गया और मेरे ध्यान में ही नहीं रहा। और आपने फरमाया, बेटा जिंदगी के याद रख लो, जिंदगी में भी यही हाल होगा। अगर ये दुनिया के खेल और तमाशे में तुम डूब जाओगे और अपने अकाबिरों के हाथ को छोड़ दोगे, तो याद रखना कि फिर तुम दुनिया में भी खो जाओगे। हे যুবক, তোমার জীবনে একজন ভালো মানুষের দরকার। কুনু মা সাদিকিন, ভালো লোকের সঙ্গী হয়ে যাও। কে ভালো লোক? আনা আউলিয়া আল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ, আলা ইযা রূহ ফাযাকারাল্লাহ, जब तुम उनको देखते हो अल्लाह के याद आ जाता है। बाज लोग, अब गाड़ी वाले को देखते हो तो आपको गाड़ी याद आ जाएगा, आप बिजनेसमैन के देखते हो तो बिजनेस, कभी तुम्हें अल्लाह को याद आने के लिए ऐसे कोई लोग के मिले हो? अरे अल्लाह का याद आ गया। मेरे भाई, ऐ नौजवानों, अल्लाह वाले के साथ निस्बत जोड़ लिया करो। अगर अल्लाह वालों से निस्बत जोड़ते हो, क्या मिल जाएगा हजरत? कौन है अल्लाह वाले? क्या मकाम है इनका?
আল্লাহর নবী, দয়ার নবী, নূর নবী বলছেন আল্লাহর জমিনে একদল আল্লাহর বান্দা থাকে যারা ফরজ ইবাদতের পরে নফল ইবাদত করে। নফল ইবাদত করতে 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 তারা আল্লাহর এত কাছে হয়ে যায়, ওই মানুষগুলো যখন কোনো হাত জোরে জবান নিয়ে কথা বলে, আল্লাহ বলেন ওটা আমার বলা হয়ে যায়। আল্লাহর বান্দা জওয়ানেরা, যুবকেরা, আল্লাহ ওয়ালা মানুষ কারা? আল্লাহ ওয়ালা মানুষ ওই মানুষগুলো যখন তারা আল্লাহর হয়ে যায়, আল্লাহ তাদের হয়ে যান। ওই মানুষগুলোর যারা বিরোধিতা করে, আল্লাহ নবী, দয়ার নবী, নূর নবী, আল্লাহর নবী বলেন, আল্লাহ পাক বলেন হাদিসে কুদসি, মান আদালি ওয়ালিয়ান ফাকাদ আযানতু বিল হারবে। হে দুনিয়ার মানুষেরা, তোমরা যারা আমার ওলি বান্দার বিরুদ্ধে আদাওয়াতি করো, আমি আল্লাহ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দেব। आज लोग बैठे बैठे कह देते अरे खाजा मोइनुद्दीन जी से खाजा बाबा क्या देगा, ये क्या देगा, वो क्या देगा, कोई कुछ नहीं देगा। लेकिन मेरे नबी का फरमान है कि अल्लाह की जमीन में ऐसे कुछ लोग रहेंगे, वो अल्लाह को जब क़यामत के दिन मांगेंगे, अल्लाह मेरे साथ ये लोग हमारे साथ थे, अय अल्लाह तू इसको जन्नत दे, तो अल्लाह के वली के कहने पे अल्लाह इन लोगों को जन्नत देगा। और ये लोग अहले जहन्नमी बनेगा, ये लोगों का तकदीर आमाल इनको जहन्नम ले जाएगा, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे की निस्बत की वजह से इन लोगों को जन्नत दिया जाएगा। বসে আছেন আল্লাহর ওলি, কে বসে আছেন? এই দিল্লির বখতিয়ার কাকি, কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি, নাম শুনেছেন তো? বসে আছেন, তাহাজ্জুদের নামাজ কি করে আল্লাহর ওলি হওয়া যায়? ভাই আমাদের তো এখন কেরাতের উপর কেরাতের নামাজ, কিন্তু নামাজ কেরাত পড়াতে পড়াতে একটা গালে মশা বসে গেলে ইমাম সাহেব একটু লম্বা কেরাত ধরিয়ে দিলে ওরে পায়ে যন্ত্রণা। তারাবির নামাজ রমজান আসছে, পিছনের দিকে তো কন্ট্রাক্ট নিয়েছে যুবক ছেলেরা, তারাবির নামাজে পিছনে দিয়ে দেবে। ইমাম সাহেবও জানে সিমটম, 45-15-20 মিনিট টানা পড়িয়ে লাস্টে ছেলেরা হড়বড় 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 করে উঠে এবার সিট রুকুতে যাবে। আমরা ইবাদত করছি, এটা ইবাদত, এটা আমাদের কাছে একটা রেওয়াজ, রিচুয়াল হয়ে গেছে। দিস ইজ নট ইবাদত, এটা ইবাদত নয়, এটা আমাদের কাছে মজাক হয়ে গেছে ধর্মের নামে। কেন আমরা 2 ঘন্টা তারা বিশেষ করব? কেন 3 ঘন্টায় নয়? কেন 3 ঘন্টায় নয়? কেন ইমাম সাহেবকে প্রেসার দিব? ইমাম সাহেব ছোট ছোট রাকাতে নামাজ পড়ুন। ইমামের নামাজে আনতা আবুদাল্লাহ কান্নাকা তারাহু ফাইন লাম তাকুন তারাহু ফাইন্নাহু ইয়ারাক, এই শব্দটা আমার ভিতরে কেন আসবে না? যখন ইবাদত করে যেন মনে হয় আল্লাহকে দেখছো। ফাইন লাম তাকুন, যদি আল্লাহকে দেখতে না পাও, ফাইন্নাহু ইয়ারাক, মনে করো আল্লাহ তোমাকে দেখছেন। এই ভাবনা কোথায় আসবে? আল্লাহর ওলিদের সোহবত। আকাবের উলামায়ে দেওবন্দের একজন বুজুর্গের কথা আমি আপনাদেরকে বলি। তিনি বলছেন যে আমি পড়াশোনা করে আমি গেলাম हजरत जी के हजरत जी के पास मैं गया तो मैं इसलिए गया कि मैं उनसे थोड़ा रूहानी फयूज ले लूं। आपने कहा कि बैठ जाओ, अगर आए हो तो जरा जिक्र सीख लो। जिक्र तसव्वुफ আল্লাহ ওয়ালা মানুষদের ছাড়া সম্ভব নয়। আপনার অন্তরকে ডেভেলপ করতে গেলে আল্লাহ ওয়ালা মানুষদেরকে লাগবে। আল্লাহ ওয়ালা মানুষ ছাড়া আপনি বেরোতে পারবেন না। কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমাতুল্লাহ আলাইহি উযু করছেন, মুরিদ ভাইরা উযু করতে 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 বলছে এত ঠান্ডা, এই কড়কড়ে ঠান্ডায় যদি একটু গরম রুটি পাওয়া যেত। আচ্ছা রুটি চাইয়ে হাউজে, দিল্লির হাউজের ভিতর থেকে ঠান্ডা পানিতে হাত বার করছেন, হাতের মধ্যে গরম গরম রুটি সবাইকে দিয়ে দিচ্ছে। তাদের মুখের কথা আল্লাহর কথা হয়ে যায়, তাদের মুখের জবান আল্লাহর জবান হয়ে যায়। কেন? তারা নিজেদেরকে আল্লাহর জন্য হয়ে যান। আল্লাহ আসমানে ঘোষণা দেন, হে উট, আমি উটের ছেলে উটকে ভালোবাসি। তুমি আল্লাহর ওলিকে মানবে না, মানতে হবে না, কিন্তু আমি আল্লাহর ওলিকে মানবো। এই জন্য এই আল্লাহর ওলিদের সোহবত আমাকে আল্লাহ জান্নাত দিবে। সম্মানিত ভাইরা, আমি আপনাদের কাছে সময় সংক্ষিপ্ততার কারণে আমার মনে হয়েছিল যে আমি আল্লাহর ওলিদের বিষয় নিয়ে বলা কতটা জরুরি, আলোচনা করার দরকার। শুধু মাথায় রাখবেন এই 3টা জিনিস আপনার জীবনে যেন থাকে। এক, আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্ক যেন থাকে, নবীজির প্রতি ভালোবাসা যেন থাকে। কেউ যদি নবীজির কথা বলে আপনি দাঁড়িয়ে যাবেন, আপনি শুনবেন। কেউ যদি নবীজি বলে আল্লাহর নবী বলেছেন, সহিহ হাদিস যায়িফ হাদিস আমার আপনার ক্ষমতা নেই, আল্লাহর নবী বলেছেন আমি তাকে সম্মান করব, আমল করতে পারিনি অন্য কথা, আমি তার হেকারত করব না। কেউ যদি নবীর নামে সালাত ও সালাম পড়ে আমি বেয়াদবি করব না। কেউ যদি নবীর নামে কোনো হাদিসের আমলের আহ্বান করে আমি শুনবো। তৃতীয়, আমার জীবনে যেন কোনো একজন নেক মেন্টর থাকেন, আল্লাহওয়ালা মানুষ থাকেন। এই কথা বলে আমি আপনাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আমি আপনাদের জন্য দোয়া চাই, আপনারাও আমার জন্য দোয়া চাইবেন। আলোচনার মধ্যে যদি কোনো মনে হয় যে না ভাইজান এই কথাটা আপনি ভুল বলেছেন, আমি আসি হয়তো 10-20 মিনিট থাকবো, কথা বলবো। আমি মানুষ, আমার ভুল হতে পারে। আর যদি মনে হয় যে না ব্যক্তিগতভাবে লাগছে, এটা কোনো কিছু করার নেই। আপনারা ভালো থাকবেন। খাস করে
আমাদের জন্য প্রত্যেকের জন্য দোয়া করবেন, উম্মার ইসলাহের জন্য দোয়া চাইবেন, উম্মা একত্রিত হওয়ার জন্য দোয়া চাইবেন। শুনেন ভাই, নিজে বড় হয়ে অন্যকে ছোট করে দেওয়া এটা কখনো মুসলমানের আখলাক নয়। আল্লাহুম্মা আমিন। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أي الله পাক আপনি আমাদের এই দোয়ার মজলিসকে কবুল করে নিন। আয় আল্লাহ পাক আপনার নেক বান্দা ওলি বান্দাদের সুহবতে থাকার তৌফিক দান করুন। আয় আল্লাহ মুজাদ্দিদুজ জামান আমিরুস শরিয়ত পীর আবু বকর সিদ্দিক রাহমাতুল্লাহ আলাইহির প্রতি মহব্বত ভালোবাসা দান করুন। আয় আল্লাহ আমাদেরকে গুনাহ খাতা থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুন। আয় আল্লাহ আমাদের মুসলমানকে এক মুসলমানকে আরেক মুসলমানের ভাই বানিয়ে দিন। আয় আল্লাহ পাক আমাদেরকে হিদায়াত দান করুন। সাল্লাল্লাহু আলা খাইরি খালকিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন বিহাক্কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। बैठो। अभी बैठो।